صاحب الزمن السيد محمد الشريف المدني قدس الله تعالى سيدنا المنبر قدس الله تعالى بسم الله حضرة الشيخ محمد البدوي قدس الله تعالى بسم الله حضرة الشيخ إبراهيم قدس الله تعالى بسم الله حضرة الشيخ إبراهيم دسوقي قدس الله تعالى بسم الله حضرة الشيخ ابن أبو طاهر قدس الله تعالى بسم الله حضرة الشيخ علي الكوفي قدس الله تعالى بسم الله حضرة الشيخ صدقة الله القاهري قدس الله تعالى بسم الله حضرة الشيخ جفري قدس الله تعالى بسم الله حضرة الشيخ محمد جمل الليلي قدس الله تعالى بسم الله جميع الأولياء العلماء شهداء رحمه الله لمن الآخرة بسم الله آبائنا أمهاتنا إخواننا أخوات المشايخ المستوى جميع المسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات اللهم رزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة الشفاعة ولا تنتهي ما قول اللهم لا تدع إلا غفرت ولا من لا فرجت ولا ذل إلا قضيت إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم ادفع عنا شر العافين والمنافقين والظالمين وشانك صل ما قضيت اللهم إليك يسير يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد فعل ما يريد اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقبل المخارج محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم يا مالك الكون يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب يا نسب نستطيع طلبا اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اللهم اجعل زيارته وزيارة قبر نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات آمين برحمتك يا أرحم الراحمين സയ്യിദ് ഫസൽ കോയ മാത്തങ്ങൾക്ക് ഒരായിരം അഭിവാദ്യങ്ങൾ. അതിമഹത്തായ പരിപാടിയെ ഖിറാഅത്ത് കൊണ്ട് ധന്യമാക്കാൻ ഹാഫിള് സിറാജുദ്ദീൻ ഹൈമമി സഖാഫി ഉസ്താദിനെ ആദരപൂർവ്വം മൈക്കോട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله
لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته അനിഷേധ്യനായ അധ്യക്ഷൻ ജനാബ് ഹാജി അബ്ദുൾ റഷീദ് അവരുടെ ആദരപൂർവ്വം മൈക്കോഡിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. കുതുബുസ്സമാൻ ഹസ്രത്ത് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ശരീഫുൽ മദനി തങ്ങളവರ 21ನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಉರೂಸ್ ಸಮಾರಂಭದ ಸಂಭ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಮಾಜಿನ ಬಳಿಕ ದಿಕ್ರ್ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ದುವಾ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ನಮ್ಮ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ, ಈ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಮಣಿಯಾದಂತ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಾಜಿ ಕೂರತ್ ತಂಗಲ್ರವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ತಂಗಲ್ರ ಜಿಯಾರತ್ತನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ ಸುಪುತ್ರ ಎಂಬಿಚ್ಚಿ ತಂಗಲ್ರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ದುವಾ ಮತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಗಿ ಬಂದಂತ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೋಯಾ ಜಮಲುಲ್ ತಂಗಲ್ ಕೋಸಿಕೋಡ್ ಕಾಜಿಯವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಿರಾತನ್ನು ಪಡಿಸಿದಂತ ಹಾಫಿಲ್ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಇಮಾಮಿ ಸಕಾಫಿ ಅವರೇ, ಗಣ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ತಂಗಲ್ರವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಉಲ್ಲಾಳದ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಸುನ್ನತ್ ಜಮಾತಿನ ಅಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯದಿಂದ ಜೀವಿಸುವಂತ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಉಲ್ಲಾಳ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ದುವಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಒಂದು ದಿವಸದ ಅಡಿಗೆ ಹಾಳಾದರೆ ಆ ದಿವಸ ಹಸಿವಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳಬಹುದು. ಇಡೀ ಒಂದು ಕೃಷಿ ನಾಶವಾದರೆ ಇಡೀ ವರ್ಷದ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಬೀಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಐಕ್ಯತೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಟ್ಟು ಹೋದರೆ ನಾವು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸಹನೆಯಿಂದ ಬಾಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕುವ, ಸಹೋದರತೆಯಿಂದ ಬದುಕುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳ ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂತ ಈ ಒಂದು ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಕೋಸಿಕೋಡ್ ಕಾಯಿಗಳವರು, ಕೂರತ್ ತಂಗಲ್ರವರು ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿಕೋಟ್ನಿಂದ ಅವರಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಶ್ರಮ, ಯಾವತ್ತೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುವಂತವರು, ಅವರ ಶ್ರಮ ನಾವು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರದು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಾಹನ ದೀನಿ ತಾಲೀಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕುವಂತ ಒಂದು ಅವಸರ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಏನು ದರ್ಗಾ ಉರುಸ್ ನಡೀತದೆ, ಏನು ಕರಾಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಾಹನ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹನ ರಸೂಲ್ ರವರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಬಂದಂತ, ಅವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಆ ದೀನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದು ಔಲಿಯಾ ಕಿರಾಮತ್ಗಳಾಗಿ ಬಂದು
ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಔಲಿಯಾಗಳು ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರಣ ಅವರು ಔಲಿಯಾಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಔಲಿಯಾಗಳಾದ ಕಾರಣ ನಾವಿವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಔಲಿಯಾಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಾಹನ ರಸೂಲರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿ ಜೀವಿಸುವಂತ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದವರು, ಇನ್ನೊಂದು ಆಶಯದವರು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಾಹನು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ದರ್ಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ 30-32 ಮಸೀದಿ ಇಲ್ಲ, 18 ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಆ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. 2.5 ವರ್ಷ ಬಂದ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬಂದಂತಹ ಬೆಳ್ಳಪೊಕ್ಕ ಪ್ರವಾಹ, ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಾಹನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆ. ನಾವು ಸರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜಯಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರತೆಯಿಂದ ಬಾಳ್ಬೇಕು. ಕಾಜಿಗಳವರ ಹೇಳಿದ ಹಾಗಿನ, ವಿದ್ವಾಂಸಗಳು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ತಂಗಲರವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಈ 5ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೂ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 6ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದಿರುವಂತಹ ಅನ್ನದಾನ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಸಹಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಂಡುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ಅವರು ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಉರುಸಿಗೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಆಯುಕ್ತರವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬೇರೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಡಲ್ ಮತ್ತು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ സ്വാലിഹ് അമലായി കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഖുദ്ബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് ഷരീഫ് അൽ മദനി സയ്യിദ് അവറുകളുടെ തങ്ങളവറുകളുടെ മഹത്തായ ഉറൂസിൻ്റെ സമാരംഭം കുറിക്കുന്ന ഈ അഭിനന്ദ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ, അവരുടെയൊക്കെ തന്നെ ലക്ഷ്യം മഹാനായ സയ്യിദ് അവറുകളുടെ ഈ മഹനീയ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ തന്നെ ഉദ്ദേശ സഫലീകരണമാണ്. മഹാത്മാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം എന്നുള്ളത് തന്നെ നാട്ടിനും പ്രദേശത്തിനും അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. സുബ്ഹാനല്ലദീ അസ്റാ ബിഅബ്ദിഹി ലൈലൻ മിനൽ മസ്ജിദിൽ ഹറാം ഇലൽ മസ്ജിദിൽ അഖ്സല്ലദീ ബാറക്നാ ഹൗലഹു. ഹബീബ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് തആഹ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ യാത്രയെ സംബന്ധിച്ച് ആ യാത്രയുടെ മാസമാണ് ഈ റജബ് മാസം. വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് മസ്ജിദുൽ അഖ്സ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അല്ലദീ ബാറക്നാ ഹൗലഹു എന്നാണ്. മക്കയിൽ നിന്നും ഹബീബായ ഷഫീന റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിലേക്ക് ഒരു യാത്രയാണ് നടത്തി. ആ മസ്ജിദുൽ അഖ്സയെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അല്ലദീ ബാറക്നാ ഹൗലഹു, അതിന്റെ സമീപത്തൊക്കെ അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്.
എന്താ പരിസരത്തുള്ള ബറക്കത്ത് എന്നുള്ളത് മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന മുഫസ്സിരീങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഒരുപാട് മഹാത്മാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം ആ പ്രദേശത്തുണ്ട് എന്ന്. ഒരുപാട് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കന്മാരൊക്കെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രദേശം എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു പ്രദേശത്തെ ബറക്കത്ത് ചെയ്ത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ബോധ്യമാണ്. മഹാത്മാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം, ആത്മീയ സാന്നിധ്യമൊക്കെ തന്നെ അവിടങ്ങളിൽ ബറക്കത്തുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. ആ ഒരു ബറക്കത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഷെരീഫുൽ മദനി തങ്ങൾ അവരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് നാം എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ പ്രദേശത്തിന് അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരോടുള്ള ആദരവ്, ബഹുമാനമാണ് ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ ബറക്കത്ത്. ആ ആദരവാണ് നമ്മെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചത്. ആ മഹാത്മാക്കളോടുള്ള സ്നേഹവും ആദരവുമാണ് ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. ആദരവ്, ബഹുമാനമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാലഘട്ടം. ആദരിക്കേണ്ടവരെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് നമ്മുടെ പൂർവികരായിരിക്കുന്ന മഹാരഥന്മാർ. അവർക്ക് ലഭ്യമായത് ഹബീബായ ശഫീന റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളിൽ നിന്നും അസ്ഹാബുൽ കിറാമിൽ നിന്നും താബിഈങ്ങളിൽ നിന്നും. ആ ഒരു പാതയാണ് ലോക മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്നുള്ളത്. ലോകത്തെവിടെ ചെന്നാലും മഹാത്മാക്കളുടെ ആദരിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ലോകത്തിന്റെ എവിടെയുള്ള മഹാത്മാക്കളുടെ ആത്മീയ സാന്നിധ്യം തേടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നവരല്ലേ. ഓരോ പ്രദേശത്തിലും അല്ലാഹു നൽകുന്ന ഒരു ആത്മീയ സാന്നിധ്യം എന്നുള്ളത് ആ പ്രദേശത്തിന്റെ ബർക്കത്താണ്. അങ്ങനെ ആദരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ ദീൻ എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ അതിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ആദരവും ബഹുമാനവും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ അത് മഹത്തായ ദീനിന് തന്നെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി എന്നുള്ളതാണ്. മഹാനായ അബുൽ ബഷർ ആദം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ ആദരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിലാണല്ലോ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇബ്ലീസിനെ ലഅനത്ത് ചെയ്തു. ആ ഒരു ആദരവ് നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ പലതും. ആ ആദരവ് തന്നെയാണ് ഇതുപോലുള്ള ഉറൂസുകളിലും മറ്റും നാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതൊക്കെ തന്നെ. അത് നിലനിർത്താൻ സമൂഹം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആശങ്കകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. സമൂഹം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. മഹത്തായ ദീനിന്റെ ശരീഅത്തിനെ പോലും ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മഹത്തായ ദീൻ നടത്തിപ്പോരാൻ ഇന്ന് പ്രയാസം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ ഗൗരവമായി കാണേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ആദർശ വ്യതിയാനവും മതനിരാസവും ഒക്കെ തന്നെ ധാരാളം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിശ്വാസാചാരങ്ങൾ പോലും ഇന്ന് നിന്ദ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം. ഈ സമയത്ത് വളർന്നു വരുന്നവൻ തലമുറക്ക് ആദരവും ബഹുമാനവും പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല മഹത്തായ ദീനിന്റെ സന്ദേശം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ആശങ്ക നിറഞ്ഞ ഈ കാലഘട്ടം എന്നുള്ളത് സ്വതന്ത്രമായ നിലപാടുകൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിലേറെ പങ്കുവഹിക്കുന്ന ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളൊക്കെ തന്നെ ഏറെ സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടി നാം മനസ്സിലാക്കി. അതൊക്കെ തന്നെ ദീന്റെ സുന്നത്തമായതിന്റെ നമ്മുടെ ആദർശങ്ങളെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ നാം സന്നദ്ധരാവേണ്ടത്. മഹാനാ ഷരീഫുൽ മദനി തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ സമുദായത്തിന്റെ ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്താൻ സമാധാനവും ഐക്യവും നിലനിർത്താൻ ഓരോരുത്തരും സന്നദ്ധരാവണം. ആദർശാശയങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ
ഒത്തൊരുമിക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ ഭാവിയും സുരക്ഷിതത്വം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആശയാദർശങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിലനിൽക്കേണ്ട സമയമാകും കൂടിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്വതന്ത്രമായ രീതി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്തൊരു കാലഘട്ടം, വിശ്വാസാചാരങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം, നാം ധരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളോ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളോ തടയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ചര്യയും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മളിൽ നിന്ന് തന്നെ കളഞ്ഞു കുളിച്ച് അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പേരിൽ മാത്രം ദീനായതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. വിശ്വാസവും ആദർശവും തഖ്വയും ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം മാത്രമേ ദീന് നിർത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുക. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സമൂഹം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പൂർവികരായ മഹാരഥന്മാർ നമുക്ക് കാണിച്ചെന്നൊരു പാതയുണ്ട്. ആ പാത മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ദീനിന്റെ ഇസ്സത്ത് നിർത്താൻ ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നേറുക. സർവാധിപനായ റബ്ബ് തആല ഈ സമൂഹത്തിന് ഇസ്സത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. നാട്ടിൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിലുള്ള അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല രക്ഷയും സമാധാനവും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഒരുപാട് പൂർവികരായ മഹാരഥന്മാർ, നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ നമ്മോട് മൺമറഞ്ഞു പോയി. അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ജീവിക്കുന്ന സാദാത്യങ്ങൾ ആലിമീങ്ങൾ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത്, ആരോഗ്യം, ആയുസ്സ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഹസന ഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിനാ അദാബന്നാർ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന വചനത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അറിയിക്കുന്നു. വാഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಉರುಸಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಈ ಒಂದು ಪಾವಿತ್ರದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದುವಾ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಆದರಣೀಯರು, ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನೀಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಹಾಗೂ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಾಜಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಬಹುಮಾನದಿಂದ ಪೂರ ತಂಗಳವರೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯವಾದ ಸಂದೇಶ ಮುಖಾಂತರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮಗೆ ಆದರಣೀಯರು, ಬಹುಮಾನೀಯರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಕೋಯಿಕೋಡ್ ಖಾಜಿರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಂತಹ ನಮಗೆ ಆದರಣೀಯ ಬಹುಮಾನದಿಂದ ಅಂಬುಜಿ ತಂಗಳವರೇ, ಬಹುಮಾನದಿಂದ ಕೊಡಗು ಖಾಜಿರ್ ಅವರೇ, ಬಹುಮಾನದ ಉಮರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಅವರೇ, ಬಹುಮಾನ ಉಸ್ಮಾನ್ ಫೈಜೀರ್ ಅವರೇ, ಬಹುಮಾನದ ಹಾಫಿಜ್ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಕಾಫಿರ್ ಅವರೇ, ಬಹುಮಾನ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಫೈಜೀರ್ ಅವರೇ, ಬಹುಮಾನದ ಅಹಮದ್ ಬುಕಾಯ ತಂಗಲ್ ಅವರೇ, ಬಹುಮಾನದ ಅನ್ವರ್ ದಾರ್ಮೀರ್ ಅವರೇ, ಬಹುಮಾನದ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಂಗಲ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಉಲೇಮಾಗಲೇ, ಉಮರಾಗಲೇ, ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಲ್ಲ ಸಮಾರಂಭದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದಂತಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಗೌರವಂತ ರಶೀದ್ ಅಕ್ಕನವರೇ, ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮೆಂಬರ್ಗಳೇ, ಉರುಸ್ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಪವಿತ್ರತೆ ಉರುಸ್ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ತನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿತೈಷಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲನ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಸೋದರರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಬಹುಮಾನದ ಎಲ್ಲ ಉಲೇಮಾಗಲು, ಉಮರಾಗಲು, ತಂಗಳವರು, ಬಹುಶಃ ಕಾಸಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಂತ ತಂಗಳವರನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಉಲೇಮಾಗಲನ್ನು, ಉಮರಾಕಲ ದುವಾ ನಾನು ಇವತ್ತು ಯಾಚಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವಾ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಉಲ್ಲಾಲ ಸಮಸ್ತ ಊರಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ
ಅತ್ಯಂತ ಐತಿಹಾಸಿಕದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯದ ಉರುಸ್ ಬಹುಶಃ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾದ ಉರುಸ್ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಒಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು 23 ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸೋದರದ ಮೂಲಕ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸೋದರದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಜ್ಜಾಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಯತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂತ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಮರಿಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಂತ ನಾವು ಜೀವನ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾವು ಮರಿಬಾರದಂತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆಗ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ತಲೆ ನಿಂತು ದಿವ್ಯವಾದ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಔಲಿಯಾರವರ ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಉರುಸ್ ಸಮಾರಂಭ ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸುವಂತ. ಮಹಾಪುರುಷರ ಒಂದು ಅನುಸ್ಮರಣೆ ಅದು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಯುವ ಜನಾಂಗ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಮಹಾಪುರುಷರ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದೇಶವು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸೋದರದ ಸಂದೇಶ. ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೂಡ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮಾಡುವಂತ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ಸಂದೇಶವು ಕೂಡ ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳಿತಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೆಡಕಾಗುವಂತ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಆಗಿರುವಂತ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ತಾಜುಲ್ ಉಲೇಮಾ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಗಲಿದ್ದಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವಂತ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. 60 ವರ್ಷ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಂತು ಸರ್ವರ್ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಸುನ್ನಿ ಜಗತ್ತಿನ ದೊರೆಯಾಗಿ ಅಲಿದಂತ ಏಕೈಕ ವಿದ್ವಾಂಸ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಅಗಲಿದಂತ ತಾಜುಲ್ ಉಲೇಮಾ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸ್ತಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂತ. ಇವತ್ತು ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾನೀಗ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡದೆ ಈ ಒಂದು ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬರ್ಕತ್ ಅವರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕುವಂತ ಸಿಕ್ಕಲಿ. ಈ ಒಂದು ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖಾಂತರ ಉಲ್ಲಾಲ ಸಮಸ್ತ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿ ಸೋದರತೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೂ ದೂರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಸಮಾಧಾನದ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಬರ್ಕತ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸಿ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಉಲ್ಲಾಲ್ ಇಡೀ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ತೊಕ್ಕೋಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ತೊಕ್ಕೋಟಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಉಲ್ಲಾಲ ಉರುಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಸಮಿತಿಯವರೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಓರ್ಬಿದ್ದ ಸಮಿತಿಯವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾಲದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯದ ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಯಾವುದೇ ವಾಹನಗಳು ಏನು ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆದ ಕಾರಣ ಆ ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆ ಕಾರಣ ಆದ ನಂತರ ನಾವು 1 ತಿಂಗಳು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಹೇಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಂದೇಶ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತ ಉಲ್ಲಾಲ ಬೈಲ್ನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಂತೇಳಿ ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾದ ಸೌಹಾರ್ದದ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದ ಕೇಂದ್ರದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂತದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಯುವ ಜನಾಂಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟೇ, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮ ಸೋದರ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕು. ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶವೇ ಒಂದು ಸಬೂರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಸೋದರತೆ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ನಾವೊಬ್ಬರು ಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಆಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಯುವಕ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಯಾರಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ನೆಗಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರು ಇವತ್ತು ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುವಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷದ ಮೋಹನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಇವತ್ತು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ನಮಾಜಿನ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಿಯತ್ತಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡುವಂತ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಾನಗಳು. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರೀತಿಸಿದಿಲ್ವೋ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ನಿಮ್ಮ
ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಉಲಾಮಗಳು ಕಲಿಸಿದಂತ ಪಾಠ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ದ್ವೇಷವನ್ನು ದೂರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೋದರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ, ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬ ಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮುಖಾಂತರ ಸೋಗತರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತವಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತು ನಿಯತ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸುಸ್ಥಿತಿಲಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಲೈಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ನನ್ನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ನನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಡುವ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಅದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿಶೇಷವಾದ ದುವಾ ಮುಖಾಂತರ, ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಸಹಕಾರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವಾ ಸಹಕಾರ ಇರುವಂತ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ಲಿಂದ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂಗೌರ್ತ ಕಾಸಿರ್ ಅವರಿಗೆ, ತಂಗಲವರಿಗೆ, ಉಲೇಮಾಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ದುವಾ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವೇದಿയിൽ പ്രാസ്താവിക പ്രഭാഷണത്തിനായി സയ്യിദ് മദനി അറബിക് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാലുമായ ഷെയ്ഖുന കെ.എം. ഉസ്മാനുൽ ഫൈസി തോടാർ ഉസ്താദിനെ ആദരപൂർവ്വം മൈക്കോട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. വഅലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫി റസൂലില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹിൽ ഫായിസീന ബിറിദല്ലാഹി. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله العلي العظيم. سيدي سندي محمد المدني كل ظهيرا نصيرا دائم المدد قد سرت من حرم للهند مهتديا وهاديا لأناس ثم منتهيا ليرلي العلم بالأنوار مجتليا يا ربنا كلنا بالسيد المدني يا ربنا كلنا بالسيد المدني കടലിൽ ലിബാസിട്ടും കോനിൽ കൈ ചാച്ചിട്ടും കടലോട്ടം ചെയ്തിട്ടും കരബന്ധാണെന്തോവാർ അറബം മദീനത്തിൽ പൂത്തേ മദനിപ്പൂ അജമി പലർ ചൂടി പൂമാണം കണ്ടോവാർ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ ഔലിയാക്കളിൽപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട മദീനയിൽ നിന്ന് മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മുടെ കർണാടകയിലേക്ക് ദീനീ പ്രബോധത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞയച്ച ഖുതുബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങൾ അവരുടെ 429-ാം വാർഷിക 21-ാം പഞ്ചവാർഷിക ഉറൂസ് സമ്മേളനത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസത്തിലാണ് നാം എല്ലാവരും നിലകൊള്ളുന്നത്. ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ മഹാന്മാരായ സാദാത്യങ്ങൾ, മഹാന്മാരായ ഉലമാക്കൾ, ഉമറാക്കൾ, ഇവിടുത്തെ ദർഗ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, ഉറൂസ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ബഹുമാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഒരുമിച്ചു കൂടൽ അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട ഒരു സാലിഹായ അമലായി അംഗീകരിക്കട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുതുബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി തങ്ങളെ
പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന മദീനയിൽ നിന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ദീനീ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞയച്ച മഹത്തായ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പൂവാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി തങ്ങൾ. മദീന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്കുള്ള മദീന അതിന് വെറും മദീന എന്നല്ല പറയൽ, മദീന മുനവ്വറ, പ്രകാശമാകപ്പെട്ട മദീന. ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വളരെയധികം പെരുഷം വെച്ച നാടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മദീന. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വളരെയധികം പ്രാവശ്യം മദീനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ മദീനത്തിനാ, അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ മുദ്ദിനാ വസായിന എന്നെല്ലാം പ്രസംഗിച്ചതുപോലെ അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ മദീനത്തിനാ, ഞങ്ങൾക്കുള്ള മദീനയിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പലവട്ടവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം മക്കത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ ഞാൻ മദീനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന്. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം റബ്ബനാ ഇന്നി അസ്കന്തു മിൻ ദുർരിയതി ബിവാദിൻ ഗൈരി ദി സറഇൻ ഇൻദ ബൈതികൽ മുഹറം റബ്ബനാ ലിയുഖീമുസ് സലാത ഫജ്അൽ അഫീദതൻ മിനൻ നാസി തഹ്വി ഇലൈഹിം എന്നുള്ള നീണ്ട ഒരു ദുആ മക്കത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ, ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ ഞാൻ മദീനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മദീനത്തിന് വേണ്ടി ധാരാളം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. നബി തങ്ങൾക്കുള്ള ഇഷ്ടനാടാണ് മദീന മുനവ്വറ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, മൻ സാറനി മുതഅമ്മിദൻ കാന ഫീ ജിവാരി യൗമൽ ഖിയാമ വമൻ സകനൽ മദീനത വസബറ അലാ ബലായിഹാ കുന്തു ലഹു ഷഹീദൻ വശഫീഅൻ യൗമൽ ഖിയാമ വമൻ മാത ഫീ അഹദിൽ ഹറമൈനി ബഅസഹു അല്ലാഹു മിനൽ ആമിനീന യൗമൽ ഖിയാമ. എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട്, എന്റെ മദീനയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും എന്നെ സന്ദർശിച്ചാൽ അവൻ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ എന്റെ അയൽവക്കത്തിലാണ്. അതുപോലെ ഒമൻ സകനൽ മദീന, മദീനയിൽ ആരെങ്കിലും താമസിച്ചാൽ വസബറ അലാ ബലായിഹാ, മദീന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂട് അധികരിച്ച സ്ഥലമാണ്, വളരെയധികം വിഷമമാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവിടെ താമസിക്കാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ആ ചൂടിന്റെ മേൽ, ആ ബലായിന്റെ മേൽ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് മദീനയിൽ താമസിച്ചാൽ കുന്തു ലഹു ഷഹീദൻ വശഫീഅൻ യൗമൽ ഖിയാമ, ഞാൻ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ അവനിക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതാണ്, അവനിക്ക് ഞാൻ സാക്ഷി നിൽക്കുന്നതാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ആരെങ്കിലും മക്കയിലോ മദീനയിലോ മരിച്ചാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബഅസഹു അല്ലാഹു മിനൽ ആമിനീന യൗമൽ ഖിയാമ, ഖിയാമത്ത് നാളിൽ നിർഭയരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, പേടിയില്ലാത്ത ആമിനീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞേക്കുമെന്ന്. അങ്ങനെ അനവധി മഹത്വങ്ങൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മദീനയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നാം ദിവസത്തിൽ 5 വക്ത് നിസ്കാരത്തിലും ദജ്ജാലിനെ പറ്റി നാം കാവലിനെ തേടുന്നു. എല്ലാ നിസ്കാരത്തിലും അത്തഹിയ്യാത്തിന്റെ ശേഷം അത്തഹിയ്യാത്തിന്റെ ദുആയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു, അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അഊദു ബിക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വമിൻ ഫിത്നത്തിൽ മസീഹിദ് ദജ്ജാൽ, മസീഹു ദജ്ജാലിനെ തൊട്ട് ഞാൻ കാവലിനെ തേടുന്നു എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന ദുആ. ദജ്ജാൽ അവസാനമായ ഖിയാമത്ത് നാളാകുമ്പോൾ ദജ്ജാൽ വരും. ആ ദജ്ജാൽ പലരെയും പിഴപ്പിക്കും. സാധുക്കളായിരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കുള്ള ഈമാനിനെ കവർന്നെടുക്കാൻ വേണ്ടി പല വേലകളും ചെയ്യും. ഒരു കൈയിൽ സ്വർഗവും ഒരു കൈയിൽ നരകവും പിടിച്ചുകൊണ്ട്, എന്നെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചാൽ ഈ സ്വർഗത്തിൽ കടത്താം, വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ നരകമായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദജ്ജാലിനെ പറ്റി, ദജ്ജാൽ പിഴപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ദജ്ജാലിനെ തൊട്ട് നാം എല്ലാ നിസ്കാരത്തിലുള്ള അത്തഹിയ്യാത്തിന്റെ ശേഷം ദജ്ജാലിന്റെ ഫിത്നയെ തൊട്ട് കാവലിനെ തേടുന്നു എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ ദജ്ജാൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ദജ്ജാൽ വരും. എന്നാൽ ലാ യദ്ഖുലുൽ മദീനത റഅബുൽ മസീഹി ദജ്ജാൽ, എന്റെ മദീനയിലേക്ക് ദജ്ജാൽ വരികയില്ല. ദജ്ജാലിന്റെ ഭയം മദീനയിലേക്ക് ഇല്ല. എന്താ കാരണം? ലഹാ യൗമഇദിൻ സബഅതു അബ്വാബിൻ അലാ കുല്ലി ബാബിൻ മലക്കാൻ, എന്റെ മദീനയിൽ ദജ്ജാൽ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എന്റെ മദീനയിൽ 4 പ്രധാനപ്പെട്ട ഗേറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും. ആ 4 ഗേറ്റുകളിൽ ഓരോ ഗേറ്റിലും ഈ 2 മലായികത്തിനെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിയോഗിക്കും. എന്നിട്ട് മദീനയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ
തടയും ബഹുമാനപ്പെട്ട മലായികത്ത് ദജ്ജാലിനെ. അങ്ങനെ ദജ്ജാൽ കിടക്കുകയില്ല. മാത്രമല്ല എന്റെ മദീനയിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ ഫഇന്നി അശ്ഫഉ ലിമൻ യമൂതു ബിഹാ, മദീനയിൽ മരിച്ച ആൾക്ക് ഞാൻ ശഫാഅത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള മദീനയിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുതുബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി തങ്ങൾ. മദനി എന്ന് പറയുന്നത് മദീനയിലേക്കുള്ള നിസ്ബയാണ്, മദീനയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ട വാക്കാണ്. അങ്ങനെ മദീനയിൽ നിന്ന് വന്നവർ ബഹുമാനപ്പെട്ട അജ്മീർ ഖാജാ തങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെങ്കിൽ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി തങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അജ്മീർ ഖാജാ തങ്ങൾ 90 ലക്ഷം ആൾക്കാർ ദീനിലേക്ക് അവർക്കുള്ള കാരണമായിട്ട് ആൾക്കാർ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലുള്ള അജ്മീറാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളാളം. അവിടെ അങ്ങ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന അജ്മീർ ബഹുമാനപ്പെട്ട അജ്മീർ ഖാജാ തങ്ങളാണ് അവിടെ ദീൻ പ്രബോധനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ, നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലുള്ള അജ്മീർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഉള്ളാളം, ഈ ഉള്ളാളത്തിലുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മദനി തങ്ങൾ അങ്ങനെ മദീനയിൽ നിന്ന് വന്ന് അജ്മീർ ഖാജാ തങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്ന് വന്നതുപോലെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശപ്രകാരം വന്നതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുതുബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി തങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് മദീനയിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ്. അത് കടലിൽ ലീബാസിട്ടും കോനിൽ കൈ ചാച്ചിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ കടലിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് മുസല്ല വിരിച്ചിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുതുബുസ്സമാൻ മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി തങ്ങൾ മുസല്ല വിരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് വന്നത്. അവർക്ക് കപ്പലിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല, അതൊന്നുമില്ലാതെ വെറും മുസല്ല വിരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കടലിലൂടെ വന്നെത്തി നമ്മുടെ മംഗലാപുരത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഉള്ളാളത്തേക്ക് എത്തിയതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മദനി തങ്ങൾ അവർകൾ. അങ്ങനെ എത്തിയും കൊണ്ട് ദീനീ പ്രബോധനം ചെയ്യുകയും എന്നിട്ട് പല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഈ ഉള്ളാളമായിട്ട് മാറിയത്. ഉള്ളാളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അജ്മീർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ആർക്കും അറിയാം. നമ്മുടെ കർണാടകയിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ അകത്തും പുറത്തും ഉള്ളാളം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആ ഉള്ളാളം അറിയപ്പെടാനുള്ള കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി തങ്ങൾ അവർകളാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിനെ വിളക്കാക്കിയും കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ വിളക്കായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മദനി തങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ട് അനവധി നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു, അനവധി കറാമത്തുകൾ കാണിച്ചു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മദനി തങ്ങൾക്കുള്ള കറാമത്ത്. എത്ര ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാ ദിവസവും ഉറൂസ് തന്നെയാണ്. ഈ ഫെബ്രുവരി മുതൽക്ക് മാർച്ച് വരെയൊക്കെ മാത്രമല്ല എല്ലാ ദിവസവും എത്രയോ ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ട് അവർക്കുള്ള സങ്കടങ്ങൾ പറയുന്നു, കടം കൊണ്ട് വലഞ്ഞവർ അവർക്കുള്ള ആ വിഷമങ്ങൾ പറയുന്നു, രോഗമുള്ളവർ അവർക്കുള്ള രോഗത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു, അതുപോലെ മക്കളില്ലാത്തവർ എത്രയോ നിലക്ക് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ട് അവർക്കുള്ള ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയും കൊണ്ട് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആശാ കേന്ദ്രമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മദനി തങ്ങൾ. അവർക്കുള്ള കറാമത്ത് കൊണ്ട് അവർക്കുള്ള ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മുടെ ദുനിയാവും ആഖിറവും വെളിച്ചമാക്കി തരട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അല്ലാഹു തീർത്തു തരട്ടെ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾക്കും അല്ലാഹു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉലമാക്കൾ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് എന്റെ സംസാരം ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി ವಬರಕಾತುಹು. ಈಗ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಂತ ಈ ಒಂದು ಮಸೀದಿ ದರ್ಗಾದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ದರ್ಗಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಹಳ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿದಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರನಾದಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಕ್ಫಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂತ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯಮಿಯಾದಂತ ಕನಚೂರು UK ಮೋಹನ್ ರವರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಉಲ್ಲಾಲ ಜಮಾತಿನ ಪರವಾಗಿ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರ ಪರವಾಗಿ ಈ ನಾಡಿನ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೆ. സർവാദരണീയ സാദാത്യങ്ങളെ, സ്റ്റേജിൽ ഉപവിഷ്ടരായ പണ്ഡിത ശിരോമണികളെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലുമായി ഒത്തുകൂടിയ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, മറ്റു നേതാക്കൾ, ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സഹോദര സഹോദരികൾ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ ഇജ്തിമാഉം ഇഫ്തിറാഖും ഒരു സ്വാലിഹായ സൽക്കർമ്മമായി നമ്മിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഒരു സുദീർഘമായ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ അവസരമല്ല,
സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ ഉറൂസിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേദിയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ സംരംഭം വിജയത്തിലെത്തിക്കുമാറാവട്ടെ. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളൊക്കെയും നല്ല നിലക്ക് സംബന്ധിച്ച് പുണ്യം കരസ്ഥമാക്കാൻ ബറക്കത്ത് നേടാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ഉദവി നൽകട്ടെ. ലോകത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഹീദ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 1,00,000-ൽ പരം അംബിയാ മുർസലീങ്ങളെ ഈ ലോകത്തേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ലോകത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ നബിമാരും പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ യഥാർത്ഥ തൗഹീദ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഇവിടെ നടത്താൻ വേണ്ടി, പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി, പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, തൗഹീദിനെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ലോകത്തേക്ക് അംബിയാ മുർസലീങ്ങളെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിയോഗിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത ഒറ്റ ഒരു ആയുധം അത് മുഅ്ജിസത്ത് മാത്രമാണ്. തൗഹീദിനെ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് മുഅ്ജിസത്താണ്. എന്നാൽ നബിമാർക്ക് ശേഷം, അംബിയാ മുർസലീങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവിടെ പരിശുദ്ധമായ തൗഹീദിനെ നിലനിർത്താൻ വന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ. നബിമാർക്ക് ശേഷം ഔലിയാക്കളാണ് ഇവിടെ തൗഹീദിനെ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ഔലിയാക്കൾക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു ആയുധം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തൗഹീദിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി. അവർക്കുള്ള ആയുധമാണ് കറാമത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അംബിയാ മുർസലീങ്ങൾ മുഅ്ജിസത്ത് കൊണ്ട് തൗഹീദിനെ സ്ഥാപിച്ചതുപോലെ തന്നെ തൗഹീദിനെ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾക്ക് കറാമത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, മഹാന്മാരായ നബിമാർക്ക് ശേഷം മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളാണ് ഇവിടെ ദീനിനെ പ്രചരിപ്പിച്ചതും തൗഹീദിനെ നിലനിർത്തിയതും. ഈ പ്രപഞ്ചം നിലകൊള്ളുന്നത് തന്നെ തൗഹീദിന്റെ മേലിലാണ്. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് സൂറത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോ ആരംഭ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അഹദിന്റെ മേലിലാണ് പ്രപഞ്ചങ്ങളെ നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പരിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു തൗഹീദിന്റെ മേൽ പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഈ തൗഹീദ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കൽ അത്യാവശ്യമാണ്. അതിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ അംബിയാ മുർസലീങ്ങളും ശേഷം മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളും ഒക്കെ ഈ ലോകത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തോടാർ ഉസ്താദ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കപ്പെട്ട ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി തങ്ങൾ. ആ മഹാനോടുള്ള പിരിസത്തിലാണ് നമ്മളേവരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊയ്യോട് ഉസ്താദ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വേഗം പോകണമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ പ്രഭാഷണത്തിനിട്ടിനെങ്കിലും ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രസംഗിക്കാൻ അവസരം കണ്ടെത്തുന്നില്ല. കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ദൂരത്തുനിന്ന് വന്ന ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് പോകണമെന്ന് നേരത്തെ അറിയിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മദനി തങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു ദീനി പ്രബോധനം നടത്തി അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യനായി. ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട മദനി തങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ച ദീനിന്റെ ഒരു അടയാളമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതേ വഴിക്ക് തന്നെ യഥാർത്ഥ സത്യമായ വഴിയിൽ മുന്നോട്ട് ചലിക്കാൻ നമ്മളും തയ്യാറാകണം. അത്തരം മഹാന്മാരൊക്കെ ഇന്ന് ഉറൂസ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ മഹാന്മാരെ സ്മരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പറയുന്ന വിമർശിക്കാൻ ആളുകൾ കൂടുതലാണ്. സുന്നികൾക്കിടയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആക്ഷേപങ്ങളാണ് മഹാന്മാരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ, അവിടുത്തെ കറാമത്തുകളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ. ഞാൻ കറാമത്ത് പറയാൻ നിൽക്കുന്നില്ല.
ഇപ്പൊ കറാമത്ത് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ ആക്ഷേപിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. എന്നാൽ കറാമത്ത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കറാമത്തുകൾ കുറവാണ് എന്നതാണ്. കറാമത്ത് പ്രകടമാകുന്നത് ഇന്ന് കുറവാണ്. കാരണം ഹോൾസെയിലായി കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല ഈ കറാമത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. കറാമത്ത് തൗഹീദിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആവശ്യഘട്ടത്തിൽ മാത്രമേ കറാമത്തുകൾ ഉണ്ടാകൂ. കറാമത്ത് ഇല്ലാത്ത മഹാന്മാരല്ല ഇന്ന് സ്റ്റേജിലുള്ളതും മറ്റുമൊക്കെ. ആലിമീങ്ങളൊക്കെ ഔലിയാക്കളാണെന്ന് ഇമാമുന ഷാഫി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല. പറഞ്ഞു വരുന്നത് തൗഹീദിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ആവശ്യഘട്ടത്തിലാണ് കറാമത്തുകൾ വെളിപ്പെടുക. അത്തരം മഹാന്മാർക്കൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം വന്നാൽ അവർക്ക് ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂദ് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ മലക്കൂത്ത് സമാവാത്തിലേക്ക് നോക്കി സംസാരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മഹാനാണ് ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത്. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ലൗലാ അന്ന ശയാതീന യഹ്റമൂന അലാ ഖുലൂബി ബനി ആദമ ലനദറു ഇലാ മലകൂതിസ് സമാവാത്. ഒരാൾ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പിശാചിനെ ആട്ടിയോടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഹൃദയത്തിൽ പിശാചിന് സ്ഥാനം കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ലനദറു ഇലാ മലകൂതിസ് സമാവാത്, മലക്കൂത്ത് സമാവാത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ആ മഹാന്മാർക്ക് കഴിയുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ മുസ്തഫായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തും കഴിയും. പക്ഷേ സാഹചര്യം ആവശ്യഘട്ടത്തിലെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇന്ന് പലപ്പോഴും കറാമത്തുകളൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് ഇന്നത്തെവരൊന്നും ആലിമീങ്ങളല്ല അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഇല്ല എന്ന് ആരും പറയാൻ പാടില്ല. ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ ലോകം നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. അതൊക്കെ ഹദീസിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചതാണ്, പ്രസംഗിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ മഹാന്മാരായ ആളുകളൊക്കെ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് കണ്ടുകൊള്ളണമെന്നില്ല. നമ്മുടെ കണ്ണിന് അത്തരം കാഴ്ചയില്ല. അങ്ങനെ കാഴ്ച നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ അകക്കണ്ണ് ഓണല്ലോ. അകക്കൺ തുറന്നൊന്ന് നോക്കി കേടാ, ഉത്സാരമോർത്താൽ ഉറങ്ങാമോ പൊട്ടാ, പൊട്ടാ നിൻ തുള്ളി പിഞ്ചോര കെട്ട, പിന്നെ നീ കാഷ്ടം ചുമന്നൊരു കൊട്ട. സുജായി പാടിയിട്ടുണ്ട്. ആ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിനൊന്നും അകക്കണ്ണിൽ നോക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളായി പോയി. അങ്ങനെ അകക്കണ്ണ് കൊണ്ട് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരെയും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, ഇത്തരത്തിലുള്ള മഹാന്മാരൊക്കെ ഈ ലോകത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഹീദിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. കറാമത്തുകൾ ഹോൾസെയിൽ കച്ചവടമാക്കാനല്ല, അതിനല്ല മഹാന്മാർ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ മഹാന്മാരൊക്കെ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ നമ്മൾ ആലിമീങ്ങളെ ഔലിയാക്കളെ ബഹുമാനിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അത്തരം മഹാന്മാരെ അടിച്ചാക്ഷേപിക്കാനും മറ്റ പാടില്ല. ഇന്ന് ഒരു ഉറൂസ് നടക്കുമ്പോ അപ്പോ അപ്പുറത്ത് ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും തുടങ്ങി ശിർക്ക് തുടങ്ങി, വിദ്അത്ത് തുടങ്ങിയെന്നോ. മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ ഖുർആനാണ്. ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്, റബ്ബന ഗ്ഫിർ ലനാ വലിഇഖ്വാനിന അല്ലദീന സബഖൂനാ ബിൽ ഈമാൻ വല്ലദീന ജാഊ മിൻ ബഅദിഹിം യഖൂലൂൻ റബ്ബന ഗ്ഫിർ ലനാ വലിഇഖ്വാനിന അല്ലദീന സബഖൂനാ ബിൽ ഈമാൻ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നതാണ്, മുൻഗാമികളായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പിൻഗാമികളായ ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ്, അവർ സ്മരിക്കുന്നവരാണ്. ഈ ആയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പല മുഫസ്സിരീങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇത് അനുസ്മരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ തന്നെ സുന്നത്താണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ നിർബന്ധം പോലും ആയിത്തീർന്നു. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ നമ്മൾ ആചരിക്കണം. ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്വാസിന്റെ പിന്നിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കൂടി പോകാൻ പാടില്ല. വഹാബികൾക്ക് അന്തമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത്തരം പ്രചാരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വഹാബികൾ അങ്ങനെ ആരോപണം നടത്തുന്നതൊക്കെയും അവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവാത്തോണ്ട്.
അവർക്ക് സത്യത്തിനെ കാണാനുള്ള കണ്ണില്ലാതെയായി പോയി, സത്യത്തിനെ കേൾക്കാനുള്ള കാതില്ലാതെയായി പോയിരിക്കുന്നു, മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മനസ്സും ഹൃദയവും അവർക്കില്ലാതായി പോയി. അവസാന കാലത്തിന്റെ അടയാളം പറയുന്നിടത്ത് തന്നെ അവസാന നാളിൽ വസ്വാസ് വർദ്ധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതായി കാണാം. അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ. നോക്കൂ, സൂറത്തുൽ ബഖറ തുടങ്ങുന്നിടത്ത് മുഅ്മിനീങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല, ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി പറഞ്ഞു. സൂറത്തുൽ ബഖറ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ അടയാളം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലദീന യുഅ്മിനൂന ബിൽ ഗൈബി, ഗൈബ് കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് സത്യവിശ്വാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. എന്നാൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതോ ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിന്നാസ് മലിക്കിന്നാസ് ഇലാഹിന്നാസ് മിൻ ശർരിൽ വസ്വാസിൽ ഖന്നാസ്. ഹൃദയത്തിൽ വസ്വാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതായ പിശാചിനെ കൊണ്ട് കാവലിനെ ചോദിക്കുകയാണ് സൂറത്തുന്നാസിലൂടെ. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, അവസാന കാലഘട്ടത്ത് വസ്വാസിന്റെ ആളുകളാണ് ഉണ്ടായി തീരുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് സൂറത്തുന്നാസ്. അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ വസ്വാസിന്റെ ആളുകളായിരിക്കും വരിക. എവിടെയാണ് വസ്വാസ് ഉണ്ടാക്കുക? ഹൃദയത്തിലാണ് വസ്വാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസ്വാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ വരിക. പിന്നെയോ മിനൽ ജിന്നത്തി വന്നാസ്, മിനൽ ജിന്നത്തി വന്നാസ്. ആ വസ്വാസാക്കുന്ന ആളുകൾ മനുഷ്യ വിഭാഗത്തിലുമുണ്ട്, ശൈത്താന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലുമുണ്ട്, ഇബ്ലീസിന്റെ കൂട്ടത്തിലുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ എല്ലാവരും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്വാസിന്റെ ഒരു രീതിയാണ്. വസ്വാസിനെ തൊട്ട് കാവലിനെ തേടണം. വസ്വാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ മനുഷ്യവർഗത്തിലുമുണ്ടാകും, ജിന്ന് വർഗത്തിലുമുണ്ടാകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുമ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ വസ്വാസാവാൻ പാടില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല യഥാർത്ഥ മുഅ്മിനീങ്ങളായി ജീവിക്കാൻ നമുക്കേവർക്കും നമ്മുടെ അഹ്ലുകാരോടൊപ്പം നാമുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെയും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വൽ-ആഖിബത്തു ലിൽ-മുത്തഖീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله مولانا العظيم. സ്റ്റേജിലുള്ള മഹാന്മാരായ സാധുക്കളെ, ഉലമാക്കളെ, ഉമറാക്കളെ, നേതാക്കളെ, സദസ്സിലുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ, 5 വർഷം കൂടുമ്പോൾ നടത്തി വരാറുള്ള ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനരായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് മനദി തങ്ങളുടെ 29ാം പഞ്ചവാർഷിക ഉറൂസിൻ്റെ പ്രഥമ ദിവസത്തിലാണ് നാം ഇവിടെ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നത്. മഹാനവറുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് പ്രകാരം ദക്ഷിണേന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കടത്തിയവരാണ് ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമിച്ചു കൊള്ളുന്ന മഹാനായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ശരീഫ് തങ്ങൾ. നോർത്ത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഹാനരായ സുൽത്താൻ ഖാജ മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിശ്തി അജ്മീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിറഹുൽ അസീസ് ഇങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും വേണ്ട വന്നിട്ടില്ല. കാരണം അതിന് മുമ്പ് തന്നെ
മാലിക് ബിൻ ദീനാറും മഹാന്മാരായ സഹാബത്തിൽപ്പെട്ട മാലിക് ബിൻ ദീനാറും സംഘവും ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുമുസ്തഫ മുഹമ്മദും സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയും നിസ്കരിക്കുകയും ഒരുമിച്ച് നിസ്കരിക്കുകയും ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുകയും ദ്വാരൊക്കെ കൂടിയ മഹാരായ മാലിക് ബിൻ ദീനാറും സംഘവുമാണ് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നത്. അവിടെ ഇസ്ലാം ദീൻ പ്രചരിപ്പിച്ചത് അവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വഹാബികളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മലയാളിയുണ്ട്, മലയാളികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സ്വഹാബിയുണ്ട്. അതാണ് ഒമാൻ എന്ന പ്രദേശത്ത്, മസ്കത്ത് എന്ന പ്രദേശത്ത്, സലാല എന്ന പ്രദേശത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുദ്ദീൻ ചേരമാൻ പെരുമാൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മഹാനായ താജുദ്ദീൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു മഹാനവറുകൾ. അത് സ്വഹാബിയാണ്, ആള് മലയാളിയാണ്. അപ്പോൾ സ്വഹാബികളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളതായ ആ മലയാളി, അതേ പ്രകാരം ലക്ഷക്കണക്കിന് മലയാളി കൂട്ടത്തിലുള്ളത് ഒരു സ്വഹാബി. അത് ഞങ്ങളെ കേരളക്കാർക്ക് മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളതായ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ, മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തുകൾ, മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ, ആരിഫീങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കടന്നു വന്നു. എന്തിനു വേണ്ടി? മഹാനായ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ മലക്കളോട് പറഞ്ഞതാണ്, ഞാനൊരു ഖലീഫയെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിനിധിയായി കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെതായ സ്വഭാവം ഇവിടെ നടപ്പാക്കുവാൻ വേണ്ടി അതേ രീതിയിലുള്ളതായ ഒരു സംഗതി ഇവിടെ നടപ്പാക്കുവാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു സാധനത്തിന് സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അഭിപ്രായം എന്താണ്? ആ അഗ്നത്തിലുള്ള സൃഷ്ടിയെ മലായിക്കത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. അതിന് മുമ്പുള്ള സൃഷ്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ശൈത്താൻ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട. അപ്പൊ അവര് അത് കണക്കിലെടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ചരിത്രമാണ്, ഞാൻ വിശദീകരിക്കല്ല. ഇവിടെ എന്തിനാണ് റബ്ബേ എൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള ഇവിടെ രക്തമൊലിപ്പിക്കുകയും കുട്ടിച്ചോർ നാടുകൾ മുഴുവനും ഗുരുമാലും ഗളാട്ടിയും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി നാട്ടിൽ സൗകര്യക്കേട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമാധാനക്കുറവുണ്ട് ശാന്തിയില്ലാതെയാക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൽ എന്തിനു ചിന്തിക്കണം? ഞങ്ങളില്ലേ എനിക്ക് വിവാദം ചെയ്യാൻ, രാജ്യത്ത് സന്ധി എനിക്ക് വിവാദം സുജൂത് ചെയ്യാൻ, നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടതൊക്കെ ഞങ്ങളെ പോലെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിങ്ങൾക്കറിയുന്നില്ലാത്ത വിഷയം എനിക്കറിയും എന്നങ്ങോട്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു ഇൽമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു. അതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഖലീഫ. അള്ളാഹുവിൻ്റെതായ സ്വഭാവങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അയച്ചവരാണ് ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. അതിനുശേഷം പ്രവാചകന്മാരായിക്കൊണ്ട് കുറേ പ്രവാചകന്മാരെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇങ്ങനെ കടത്തി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ ഒരു മനുഷ്യരോടും ഏതാക്കൽ വെറുപ്പുള്ളവരല്ല, ഒരു മനുഷ്യരോടും ഏതല്ല വിദ്വേഷമുള്ളവരല്ല. ആർക്കെല്ലാം അവരോട് വിദ്വേഷമുണ്ടായാലും അവർക്ക് ദേഷ്യമോ അരിശമോ യാതൊന്നുമില്ല. അവർ സൽസ്വഭാവികളാണ്, നല്ലതായ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ആളുകളാണ്. അങ്ങനെയുള്ളതായ സ്വഭാവം കിട്ടിയതായ ഒരു വിഭാഗമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾ. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല, ഇവിടത്തേക്ക് എത്രയായത് മുസ്ലിമുകൾ മാത്രമല്ല വരുന്നത്, എല്ലാ ജാതിക്കാരും വരുന്നു, എല്ലാ രാജകീയത്തിന്റെ ആൾക്കാരും വരുന്നു. എന്തിനു വരുന്നു? അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ കാര്യമേതാകുവാൻ സാധിക്കുവാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് വേണ്ടി. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള വലിയൊരു മഹാൻ അവരുടേതായ ഉറൂസ് നടക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇന്നത്തെ ചുറ്റുപാടിൽ ഇന്നത്തേതായ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം മുസ്ലിമുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും നാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുവാൻ അങ്ങോട്ട് ശ്രമിക്കണം. നമ്മളുടേതായ ഈമാന്റേതായ ദുർലഭ്യമാണ്, ഈമാന്റേതായ ശക്തിക്ഷയമാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചില വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളെയും അള്ളാഹുവിന്റെ കടത്തി അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത്. അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അതാണ്, ഇന്നല്ലദീന ആമനു വഅമിലു സ്വാലിഹാത്തി ഉലൈക ഹും ഖൈറുൽ ബരിയ. തീർച്ചയായും വിശ്വസിക്കേണ്ട പ്രമാണങ്ങൾ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ച ഒരു അണുവിള പോലും പതരാതെ കണ്ട് അള്ളാഹുലുള്ള വിശ്വാസം എന്നെല്ലാം വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളുണ്ടോ, ഈമാൻ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ, അതെല്ലാം അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും ആ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ നല്ലതായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാഴ്ചവെക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവർ നിസ്കാരം, നോമ്പ്, ഹജ്ജ് മുതലായി മാത്രമല്ല സർവ്വ മനുഷ്യർക്കും സർവ്വജാതികൾക്കും എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഗുണപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തവർ
ഉലൈകഹും ഖൈറുൽ ബരിയ, അവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മുത്തയന്മാർ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഖലീഫയായിട്ട് വന്നവർ. അങ്ങനെയുള്ളത് ജീവിതം നയിക്കാൻ നാം ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഉറൂസിന് വേണ്ടി എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് സർവശക്തനായ റബ്ബുൽ-ഇസ്സത്തായ അല്ലാഹു കിടക്കുന്ന മഹാന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നാടുകളിലും ലോകത്ത് മുഴുവനും ഇറങ്ങിയതായ ഈ കൊറോണ എന്നും മൈക്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞതായ ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞതായ കിഡ്നി ഫൈലായി പോകുന്ന രോഗം, ഇങ്ങനെ പല ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പോലെ മാതിരി രോഗങ്ങളുണ്ട്. റഹ്മാനായ തമ്പുരാൻ നീ പോലെ നീ ഉയർത്തിക്കളയണേ റഹ്മാനെ, നീ ഉയർത്തിക്കളയണേ റഹ്മാനെ, നീ ഉയർത്തിക്കളയണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് ശാന്തിയും സമാധാനവും സൗഹാർദ്ദവും സ്നേഹവും അർഹമായ തമ്പുരാനെ നീ ഉണ്ടാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ പാവങ്ങളാണ്, സാധുക്കളാണ്, മിസ്കിന്മാരാണ് തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങൾ മറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഒക്കെ പല തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നു പോയിരിക്കുന്ന തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഓർത്ത് മാഫാക്കി അർഹമായ തമ്പുരാൻ നീ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതായ തഖ്വാ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നതായ അടിമകളോട് ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെയും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകുടുംബാദികളുടെയും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും ഈ മഖ്ബറയിൽ വന്നുകൊണ്ട് സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്ന അനേക ആയിരം ജനങ്ങളുടെയും ശാരീരികവും മാനസികവും വാഹിറും ബാത്തിനുമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫയാക്കണേ റഹ്മാനെ. കടം കൊണ്ട് വരഞ്ഞവരെ കടത്ത് നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഗൾഫിലേക്ക് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ യാത്ര നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പൊമ്മക്കൾ ആനുള്ളവർക്ക് അവർ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ ഹൈറായ നല്ലതായ ഭർത്താക്കന്മാർ നീ സച്ചായി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പൊരയില്ലാത്തവർക്ക് പൊരയെടുക്കുവാനും താമസിക്കുവാനും നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. കടം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരെ കടത്തിൽ നീ സലാമത്തായി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളിൽ നിങ്ങളും അവരും രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. മരിക്കുന്നത് വരെ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും തന്നെ നിങ്ങൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ആപത്ത് വല മുസീബാത്തിനെ തൊട്ടെല്ലാം നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. പ്രത്യേകിച്ച് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സകല മരണങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മഹല്ലത്തുകളെല്ലാം ഖൈറും ബർക്കത്തും റഹ്മത്തുമുള്ള ഒരു മഹല്ലാക്കി തീർക്കണേ റഹ്മാനെ. ഫിത്ന ഫസാദുകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കുകയും ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടേതായ രാജ്യത്തിനെ സൗഹാർദ്ദമുള്ള സ്നേഹമുള്ള രാജ്യമാക്കി തീർക്കണേ തമ്പുരാനെ. മരിക്കുന്ന അവസരം കാമില ഈമാനോടുകൂടി ആക്കപ്പത്ത് നന്നായിക്കൊണ്ട് കൽമത്ത് തൗഹീദ് ചിരിച്ചു മരിക്കുന്ന ആ നല്ല മോമിനികൾ കൊടുത്ത് സാധുക്കളായ പാപങ്ങളെ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ നീ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളത് മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ എല്ലാവരെയും നിന്റേതായ ജന്നാത്തെ കുറിച്ച് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ റഹ്മാനെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കൾക്ക് ഞാൻ വിരാമിടുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാ വൽഹംദുലില്ലാ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ റസൂലില്ലാ വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹിൽ ഫായിസീന ബിറിദല്ലാഹി അമ്മാ ബഅദ്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. ഏറ്റവും ആദരവും ബഹുമാനവുമുള്ള സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന സാദാത്തുക്കളെ, ഉസ്താദുമാരെ, പണ്ഡിതന്മാരെ, നേതാക്കളെ, എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന മാലിന്യം സുഹൃത്തുക്കളെ, ഉസ്താദുമാരെ, സഹോദരന്മാരെ, ഒരാശംസാ പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടത്. ഒരു ദീർഘമായ ഒരു സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം ഇതല്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഉസ്താദിനെ പെട്ടെന്ന് പോകേണ്ടതുണ്ട്. അദ്ദേഹം ക്ഷീണിതനാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തേണ്ട ആളുകൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സംസാരം കൂടുതലായി ഞാൻ നീട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇവ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നതിന് വേണ്ടി ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ സംസാരം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖുർആനിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നു, വൽ അസ്രി ഇന്നൽ ഇൻസാന ലഫീ ഖുസ്ർ. വൽ അസ്രി, അസ്റിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ സത്യം ചെയ്യുന്നു. അസ്ർ എന്നതിന് പല അർത്ഥങ്ങളും പല തഫ്സീറുകളും ഉണ്ട്. കാലം എന്നുണ്ട്, അസ്ർ നിസ്കാരമാണ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ തുനിയുന്നില്ല. അതിങ്ങനെ സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നത്, ഇന്നൽ ഇൻസാന ലഫീ ഖുസ്ർ. മനുഷ്യവർഗം പരാജയത്തിലാണ്. ഇന്നൽ ഇൻസാൻ, അൽ ഇൻസാൻ, മനുഷ്യവർഗം ലഫീ ഖുസ്റിൻ, അവർ പരാജയത്തിലാണ്. മനുഷ്യർ മുഴുവനും തന്നെ പരാജയത്തിലാണ്. ഇല്ലല്ലദീന ആമനൂ വഅമിലുസ് സാലിഹാത്ത്, ഇല്ലല്ലദീന ആമനൂ, സത്യവിശ്വാസികൾ ഒഴികെ, വഅമിലുസ് സാലിഹാത്ത്, സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവർ ഒഴികെ. അതായത് വിശ്വസിച്ചവർ, അതേ പ്രകാരം തന്നെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവർ.
ഇവർക്ക് പരാജയമില്ല. ബാക്കി അല്ലാത്ത മുഴുവൻ ആളുകളും പരാജയത്തിലാണ്. അള്ളാഹുവിലുള്ള അസുനിധനമായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് വിജയമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. വളരെ ദീർഘമായി വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണിത്. അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുക, അതായത് ഒരു മുഅ്മിനാവുക, ഒരു മനുഷ്യൻ. പിന്നെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ, സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, നിസ്കരിക്കുക. അതേ പ്രകാരം തന്നെ മറ്റെന്തൊക്കെ സൽക്കർമ്മങ്ങളുണ്ടോ, നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ടോ, നല്ല അമലുകളുണ്ടോ, അതൊക്കെ ചെയ്താലും എനിക്ക് പരാജയമില്ല. അതല്ലാത്ത മുഴുവൻ ആളുകളും പരാജയത്തിലാണ് എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖുർആനിലൂടെ നമ്മളെ അറിയിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരായത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നു, വലില്ലാഹിൽ ഇസ്സത്തു വലിറസൂലിഹി വലിൽ മുഅ്മിനീൻ. വലില്ലാഹി, അല്ലാഹുവിനാണ് ഇസ്സത്ത്, ഉന്നതി, ബഹുമാനമൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ലാഹുവിനാണ്. വലിറസൂലിഹി, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനാണ്. വലിൽ മുഅ്മിനീൻ, സത്യവിശ്വാസികൾക്കാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, ഇന്ന് നാം ഈ മുസൽമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വർഗം ഇന്ന് വളരെയധികം പരീക്ഷണങ്ങളെ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ ഇസ്സത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇസ്സത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെയൊക്കെ കാരണം എന്താണ്? അല്ലാഹു പറഞ്ഞല്ലോ, മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കാണ് ഇസ്സത്ത് എന്ന്. ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞല്ലോ, മനുഷ്യർ മുഴുവനും പരാജയത്തിലാണ്, വിശ്വസിച്ചവർ മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഒഴികെ, സത്യവിശ്വാസികൾ ഒഴികെ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. എന്താണ് നാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടാൻ, ഈ മുസ്ലിം സമൂഹം ഇങ്ങനെയുള്ള താഴ്ത്തപ്പെടാൻ, ഇങ്ങനെ ഇവരെ ഒന്നുമല്ലാതെ ആകപ്പെടാൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു നാശത്തിലാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് സ്നേഹമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മറ്റൊരായത്തിൽ പറയുന്നു, ലഹറൽ ഫസാദു ഫിൽ ബഹരി വൽ ബർരി വൽ ബഹരി ബിമാ കസബത് ഐദിൻ നാസ്. ലഹറൽ ഫസാദു ഫിൽ ബർരി വൽ ബഹരി, സമുദ്രത്തിലും കരയിലും നാശം പതിവായി. എന്തുകൊണ്ട്? ബിമാ കസബത് ഐദിൻ നാസ്, ജനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം കാരണം കൊണ്ട്, ജനങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച ദോഷങ്ങളെ കൊണ്ട്, അവരെ പ്രവർത്തിച്ച അല്ലാഹുവിനുള്ള എതിർ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ ഈ ഭൂമിയും അതേ പ്രകാരം തന്നെ കടലും കരയുമെല്ലാം ഫസാദാകുന്നു, നാശങ്ങൾ ഒടിവായിരിക്കുന്നു എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്റെ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരന്മാർ, ഞാൻ ഈ ഓതി വെച്ച ആയത്ത് വളരെയധികം വിശദീകരിക്കപ്പെടേണ്ട ആയത്തുകളാണ്. അതൊന്ന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ ഒന്ന് മുമ്പിലിട്ടു എന്ന് മാത്രം. അതുകൊണ്ട് ഈ ആയത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, അർത്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നാം ഒന്ന് ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം. നാം ഐക്യത്തോടു കൂടി നീങ്ങണം. നാം തഖ്വയിലുള്ളവരാവണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഇസ്സത്തും അതേ പ്രകാരം തന്നെ ബഹുമാനവും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ അടുക്കലേക്ക് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകള്, ഇതര മതസ്ഥരൊക്കെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അവരുടെ ആ നല്ല നടപടി കണ്ട് അവരവരിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയാണ്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, നമ്മുടെ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമാവാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോട് ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നല്ല കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ സംസാരം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഉറൂസിന് നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن. بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. അഭിവന്യരും ശ്രേഷ്ഠരുമായ സാദാത്തുക്കളെ, ബഹുമാന്യരായ ഉലമാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഉമറാക്കളെ, ഖുതുബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫ് അൽ മദനി ദർഗാ കമ്മിറ്റിയുടെ സാരഥികളെ, പ്രവർത്തകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, മുതഅല്ലിമുകളെ, വളരെ പരിശുദ്ധവും പരിപാവനവുമായ ഒരു സംഗമത്തിലാണ് നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ ശ്രേഷ്ഠ സൃഷ്ടികളായ മനുഷ്യരെ അല്ലാഹു എന്തൊരു ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയാണോ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്, ആ ഉദ്ദേശ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാഹു നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അമ്പിയാക്കൾക്ക് ശേഷമുള്ള പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധകരായ മഹത്തുക്കളായ ഔലിയാക്കളിൽ വളരെ പ്രമുഖനും ഒട്ടേറെ കറാമത്തുകൾ കൊണ്ട് പ്രശസ്തിയും ആർജിക്കുകയും ചെയ്ത മഹാനായ ഖുതുബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫ് അൽ മദനി തങ്ങളവറുകളുടെ ഉറൂസ് പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ സംഗമം അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു സംഗമമാണെന്ന് നാം ആദ്യമേ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നാം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന് പാത്രീഭൂതമാകുന്ന സമയങ്ങളാണെന്ന് നാം പരിപൂർണ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെ ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസികളോട് ഞാൻ ഉപദേശിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളെ
നാം ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സേവനം? ആ സേവനത്തിന്റെ ബാഹുല്യം എത്ര വലുതാണ്, ആ സേവനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എത്രമേൽ മഹത്വമേറിയതാണ് എന്ന് നാം വിലയിരുത്തപ്പെടുമ്പോൾ മഹാന്മാരായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളെ എത്രമാത്രം നാം ബഹുമാനിച്ചാലും അത് അധികം പറ്റാവുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ബഹുമാനം പരിപൂർണമാകുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ഒരു ഉറൂസിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാര്യമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഔലിയാക്കന്മാരോടുള്ള സ്നേഹം. അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സിയാറത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് സായുജ്യമടയുന്നതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരോടുള്ള സ്നേഹം എന്നത് നാം വിലയിരുത്തുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ, ആ ഔലിയാക്കൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സേവനം അത്രമേൽ വിലപ്പെട്ടതാണ്, മഹത്വമേറിയതാണ്. കാരണം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മനുഷ്യരായ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഉന്നതവും ഉദാത്തവുമായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ആ ലക്ഷ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാം എല്ലാവരും സത്യമാർഗം കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്നതാണ് ഒറ്റ വാക്കിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ ഹിദായത്തുണ്ട്. ആ ഹിദായത്തിനെ സ്വീകരിക്കുക, അത് കണ്ടെത്തുക, അത് മുറുകെ പിടിക്കുക, അതിലൂടെ ചലിക്കുക. ഈ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലാഹു നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയോട് ഒരു ദിവസം 17 പ്രാവശ്യമാണ് നാം അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ നിർബന്ധമായും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം എന്ന പ്രാർത്ഥന. ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ ചൊവ്വായ മാർഗത്തിൽ ചേർക്കണമേ, ഹിദായത്തിലാക്കണമേ എന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് നാം ദുആ ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഒരു ദിവസം 17 പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് അല്ലാഹുവിനോട് നാം ദുആ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ ഹിദായത്താണ് എന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി എടുക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം. ആ ഹിദായത്താണ് ഈ ലോകത്ത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം. ആ ലക്ഷ്യം നമ്മിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമി ലോകത്തെ ജീവിതത്തിന് ലക്ഷ്യമില്ലാതെയായി പോകും. നമുക്ക് മറ്റ് മാർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെയായി പോകും എന്ന കാര്യം നാം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹിദായത്ത് ലഭ്യമാവണം. ആ ഹിദായത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹിദായത്ത് എന്താണെന്ന് നമുക്കാർക്കും തന്നെ സംവിധാനിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ആ ഹിദായത്ത് സംവിധാനിക്കാൻ അല്ലാഹുവിന് മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ. അല്ലാഹു തന്നെയാണ് ഈ ഹിദായത്തിനെ സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഹിദായത്ത് ഈ ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാചകന്മാരെ നിയോഗിച്ചയച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ പ്രവാചകന്മാർ ഈ ലോകത്ത് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഹിദായത്തിനെ സമൂഹത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള അവരുടേതായ ആ ഒരു ആവേശം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അമ്പിയാക്കന്മാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായ കഴിവുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ കഴിവുകളുടെ പേരാണ് മുഅ്ജിസത്ത് എന്ന്. മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകനായി നിയോഗിച്ചയച്ചു. ആ പ്രവാചക തിരുമേനി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ 23 വർഷങ്ങളെ കൊണ്ട് 1.25 ലക്ഷത്തോളം
വരുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സത്യവിശ്വാസികളായ മുഅ്മിനീങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുകയുണ്ടായി. ആ മുഅ്മിനീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ മുഅ്മിനീങ്ങളായിരുന്നില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പരിശുദ്ധരായ സ്വഹാബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഏറ്റവും നല്ല മുഅ്മിനീങ്ങളായിരുന്നു. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്, വല്ലദീന ആമനൂ വഹാജറൂ വജാഹദൂ ഫീ സബീലില്ലാഹ് വല്ലദീന ആമനൂ വനസറൂ ഉലൈക ഹുമുൽ മുഅ്മിനൂന ഹഖ്ഖാ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ആയത്തിലൂടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് മക്കയിലുള്ള മുഹാജിറുകളായ സ്വഹാബത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു, മദീനയിലുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട അൻസാറുകളായ സ്വഹാബത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ രണ്ട് സ്വഹാബത്തിനെ അല്ലാഹു നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഉലൈക ഹുമുൽ മുഅ്മിനൂന ഹഖ്ഖാ. അവർ യഥാർത്ഥ ശക്തരായ മുഅ്മിനീങ്ങളാണ്. അവരുടെ ഈമാൻ വളരെ ശക്തമായ ഈമാനാണ്. കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം അനുഭവത്തിലൂടെ ആർജിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ച വിശ്വാസമാണ്. അവർക്ക് അല്ലാഹു ഉണ്ട് എന്നത് നേരെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും കണ്ടതുപോലെയുള്ള വിശ്വാസമാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം. കണ്ടതുപോലെയുള്ള വിശ്വാസമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്തിന്റെ വിശ്വാസം. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. ഒരിക്കൽ മക്കയിൽ വെച്ച് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് അല്ലാഹുവെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അവർക്ക് അല്ലാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. ജനങ്ങളെ, നമുക്കൊരു അല്ലാഹു ഉണ്ട്, ഒരു ഇലാഹുണ്ട്. ആ ഇലാഹ് അല്ലാഹുവാണ്. ആ ഇലാഹാണ് ആകാശം സൃഷ്ടിച്ചത്. ആ ഇലാഹാണ് ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചത്. ആ ഇലാഹാണ് സൂര്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. ആ ഇലാഹാണ് ചന്ദ്രനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. ആ ഇലാഹാണ് ഈ ലോകത്തെ സർവ്വതിനെയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇലാഹ് നമുക്കുണ്ട്. ആ ഇലാഹ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇലാഹായിട്ടുള്ളൂ. അവനാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്ന് അവർക്കിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് ചിലർ പറയുകയാണ്, അഥവാ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ചിലർ പറഞ്ഞു, മുഹമ്മദേ, അങ്ങനെ ഒരു അല്ലാഹു ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ അല്ലാഹുവാണ് ചന്ദ്രനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇലാഹിനോടൊന്ന് പറയൂ, ആ ചന്ദ്രനെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടായി പിളർത്തി കാണിച്ചു തരാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, അല്ലാഹുവേ, നീ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ചന്ദ്രൻ രണ്ടായി പിളർത്തി കാണിച്ചു തരൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട താമസം ഈ കത്തിക്കാളി നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രനില്ലേ, പ്രകാശപൂരിതമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചന്ദ്രൻ രണ്ടായി പിളർന്നു പോവുകയാണ്. ഇങ്ങനെ രണ്ടായി പിളർന്നു പോകുന്നത് നേരിൽ കാണാൻ സൗഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച മഹത്തുക്കളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസികളായ മുഅ്മിനീങ്ങൾ. ആ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു ഉണ്ട്, അല്ലാഹുവാണ് ഈ ചന്ദ്രനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന വിശ്വാസം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ശക്തമായ ആ വിശ്വാസമുണ്ടാക്കുകയാണ്. ശക്തമായ വിശ്വാസമുണ്ടാക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു ഉണ്ട്, അല്ലാഹുവാണ് ചന്ദ്രനെ സൃഷ്ടിച്ചത്, അല്ലാഹുവാണ് ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന അവരുടെ വിശ്വാസം ശക്തി പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വീണ്ടും ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ കേൾക്കൂ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പരിശുദ്ധ മദീന പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഖുത്ബ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ ഖുത്ബ ഇങ്ങനെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഖുത്ബ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബത്ത് ആ ഖുത്ബയെ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഖുത്ബ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വഹാബത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന്
പള്ളിയുടെ വാതിൽക്കലിനടുക്കലേക്ക് ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു. എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയുന്നു. എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്? അത്തൈനാക വൽ അദ്റാഉ തുദ്മി ലബാനുഹാ وقد شاغلت أم الصبي عن الطفل وليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الخلق إلا إلى الرسل അഷ്റഫുൽ ഖദരമായി തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. പിറ്റേത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ഇതുപോലെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഖുത്ബ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മധ്യേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞ ആ വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളോ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ, ഞങ്ങളെ വീടുകളെല്ലാം പൊളിയാൻ തുടങ്ങി, ഞങ്ങളുടെ വഴികളെല്ലാം കുത്തിച്ചാമ്പലാകാൻ തുടങ്ങി, ഇവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ കെടുതികൾ ഒരുപാട് നിരത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആവലാതി പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അടിയന്തരമായ മഴ നിന്ന് കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇത് കേട്ട മാത്രം തന്നെ അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, അല്ലാഹുമ്മ ഹവാലൈനാ വലാ അലൈനാ, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തും നീ മഴ വർഷിപ്പിക്കൂ, ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മഴ തരല്ലേ എന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തു. ആ ദുആ ചെയ്യേണ്ട സമയം മഴ നിൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് കാണുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്ത മഹത്തുക്കളാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പരിശുദ്ധരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബത്ത്. ആ സ്വഹാബത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലാഹു ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിനോ അല്ലാഹുവാണ് ഈ ലോകം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിനോ ഒരു പോറല് പോലും അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ വരുന്നില്ല. അവർക്ക് പരിപൂർണമായ ഉറപ്പാണ് അല്ലാഹു തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം നിർവഹിക്കുന്നത് എന്നവർക്ക് പരിപൂർണ വിശ്വാസമാണ്. അതാണ് അവരുടെ ഈമാൻ. ആ ഈമാനിനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഈമാൻ അവർക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ എന്ത് പറയുന്നത്? വല്ലദീന ആമനൂ വഹാജറൂ വജാഹദൂ ഫീ സബീലില്ലാഹ് വല്ലദീന ആവവൂ വനസറൂ ഉലൈക ഹുമുൽ മുഅ്മിനൂന ഹഖ്ഖാ. അവർ യഥാർത്ഥ മുഅ്മിനീങ്ങളാണ്, ഏറ്റവും ശക്തമായ മുഅ്മിനീങ്ങളാണ്. ഈമാൻ എന്നത് കുറയുകയും കൂടുകയും ചെയ്യും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ കൂടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയും അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ. മഹാനായ ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മത്തുള്ളാഹിയുടെ ഈമാനിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന അധ്യായങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു അധ്യായം തന്നെ ഈമാൻ അധികരിക്കുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അധ്യായം തന്നെ. അങ്ങനെ ഈമാൻ അധികരിക്കുകയും കുറയുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ അധികരിച്ച് നല്ല കടുകട്ടിയുള്ള ഈമാൻ ആയവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്ത്. ആ സഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാം നമ്പർ മുഅ്മിനാണ് മഹാനായ ഖലീഫ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അദ്ദേഹം ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാം നമ്പർ മുഅ്മിനായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സർവ്വ വാക്കുകളും പരിപൂർണമായി വിശ്വസിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല മുഅ്മിനാവാൻ മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് സാധിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇങ്ങനെ അവരുടെ ഈമാൻ പൂർണ്ണമാവാൻ, ഏറ്റവും നല്ല മുഅ്മിനീങ്ങളാവാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചത് ഏതിലൂടെയാണ്? അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ശിക്ഷണത്തിലൂടെയാണ്. ആ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ നബി
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവരുടെ ഈമാനിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകിയിട്ടുള്ള മുഅ്ജിസത്തിൽ കൂടിയാണ് എന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. എന്ന് മാത്രമല്ല, ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബത്തിന്റെ ഈമാൻ പരിപൂർണമാണ് എന്നതിലപ്പുറം മറ്റൊന്നുകൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ആ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്: വസ്സാബിഖൂനൽ അവ്വലൂൻ മിനൽ മുഹാജിരീന വൽ അൻസാർ വല്ലദീന തബഊഹും ബിഇഹ്സാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹും വറളൂ അൻഹു എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്തിന്റെ ഈമാനിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടേതായ ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങളെയും നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരികയാണ്. അല്ലാഹു തആല പറയുന്നു, പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആദ്യമായി മുൻകടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹാജിറുകളും അൻസാറുകളുമായ സഹാബത്ത്, അവരെ അനുഗമിക്കുന്നവരുടെയും സംബന്ധിച്ച് അല്ലാഹു പറയുന്നു, റളിയല്ലാഹു അൻഹും, അവരെ അല്ലാഹു തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അവരെ അല്ലാഹു തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ അർത്ഥം പറയാമെങ്കിലും അല്ലാഹു തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു മനുഷ്യന് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അർത്ഥം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു മനുഷ്യന് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലം സ്വർഗമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തലുമല്ല. ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലം ഏതാണ്? ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൃപ്തിപ്പെടലാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റിളയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലം. മഹാന്മാരായ സൂഫിയാക്കൾ, മഹാനായ സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളവറുകളെ പോലെയുള്ള മഹത്തുക്കളായ സൂഫിയാക്കൾ ഈ സ്വർഗത്തെയോ നരകത്തെയോ അവർ നോക്കുന്നില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേണ്ടുന്നത് അല്ലാഹുവിനെ കണ്ടെത്തണം, അല്ലാഹുവിന്റെ തൃപ്തി കരസ്ഥമാക്കണം എന്നതാണ് അവരുടേതായ ഉദ്ദേശം. അവർ പറയാറുണ്ട്, കുല്ലുഹും യഅബൂദൂനാ മിൻ ഖൗഫി നാരി വയറൗന النجاة حظا جزيلا أو بأن يسكنوا الجنان فيحظوا في رياض ويشربوا السلسبيلا ليس لي في الجنان والنار رأي أنا لا أبتغي بحبي بديلا. മഹാന്മാരെ ഏറ്റവും നല്ല മുഅ്മിനീങ്ങളായ അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ, ആ ഔലിയാക്കൾ പറയുകയാണ്, ജനങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങളൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നത്, അവരൊക്കെ നരകത്തെ പേടിച്ചിട്ടാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. നരകത്തിൽ കടന്നു പോകുമോ എന്ന പേടി കൊണ്ടാണ് ഇവരൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ പറയുന്നു, ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്കിങ്ങനെ നരകത്തിലേക്കുള്ള പേടിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗം കിട്ടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമോ ഞങ്ങൾക്കില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഇബാദത്ത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും അല്ലാഹു പ്രതിഫലം തരണമെന്ന് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ചിന്തയില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ലൈസാ ലീ ഫിൽ ജീനാനി വന്നാരി റഅയ്യുൻ അനാ ലാ അബ്തഗി ബിഹുബ്ബി ബദീലാ. ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനോട് സ്വർഗം തരണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ ചോദിക്കില്ല. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തിന് പകരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തരണമെന്ന് പോലും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കണമെന്നുണ്ട്. അതെന്തിനാണ്? അവർ പറയുന്നു, ലൈസാ സുഖ്ലി മിനൽ ജീനാനി നഈമാ
غير أني أحبها لي أراك. ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കണമെന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്തിന്? അവിടെയുള്ള ഹൂറുല്ലീങ്ങളെ പ്രണയിക്കുവാനോ ഹൂറുല്ലീങ്ങളെ വിവാഹം ചെയ്യുവാനോ അവിടുത്തെ സ്വർണ്ണക്കട്ടിൽ കടന്ന് ഉല്ലസിക്കുവാനോ ഇതൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഗൈറ അന്നീ ഉഹിബ്ബുഹാ ലി അറാക. സ്വർഗത്തിൽ കടന്നാലാണ് നിന്നെ കാണാൻ കഴിയുക. അല്ലാഹുവേ, നിന്നെ കാണണമെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കണം, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കണം. ഇതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്ലാഹുവിന്റെ ആരിഫീങ്ങൾ, ഏറ്റവും നല്ല സത്യവിശ്വാസികളായ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് വേണ്ടത് അല്ലാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയാണ്, അല്ലാഹുവെ കണ്ടെത്തലാണ്. അല്ലാഹുവാണ് അവരുടെ ചിന്തയിൽ, അവരുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് അല്ലാഹു മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ലാ മൗജൂദ ഇല്ലല്ലാഹ്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ സൃഷ്ടിയിൽ, അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ, അവരുടെ ചിന്തയിൽ അല്ലാഹു മാത്രമേ മൗജൂദായിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാഹു അല്ലാത്ത ഒന്നും ഇവിടെ മൗജൂദല്ല എന്ന് വരെ പറയാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം അവരുടെ ഈമാനിന്റെ ശക്തമായ ഈമാനാണ്. ആരിഫീങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബത്ത് ഏറ്റവും നല്ല മുഅ്മിനീങ്ങളാകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ തൃപ്തി എന്ന് പറയുന്ന റിള അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. എപ്പോൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു? ദുനിയാവിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അഥവാ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് തന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലം കൊടുത്തു. ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അവര് പിരിഞ്ഞു പോയത്. മഹാനായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി തങ്ങൾ അവറുകളെ പോലെയുള്ള മഹത്തുക്കളെല്ലാം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപിരിയുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലം ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ ലോകത്തോട് വിട്ടുപിരിഞ്ഞത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ആ രൂപത്തിലുള്ള ഈമാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബത്തിന്റെ ഈമാൻ. ആ സ്വഹാബത്തിന്റെ ഈമാൻ ഇത്രമേൽ ശക്തമായത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഈ മുഅ്ജിസത്തിലൂടെയുള്ള പ്രബോധനത്തിന്റെ മെത്തേഡ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള മെത്തേഡിന് പുറമേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബത്തിന് ഇത്രമേൽ ഉയർന്നതായ പദവിയിലേക്ക് എത്തിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ അവരെ പ്രബോധനം ചെയ്തു, അവരെ ആത്മീയമായി സംസ്കരിച്ചെടുത്തു. ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്തിനെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ അവര് ഒരുതരം അവരെ ഒരു സാധാ മുഅ്മിനായിട്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ നാം കണ്ടുപോകരുത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവി നൽകിയ മഹത്തുക്കളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബത്ത്. ആ സ്വഹാബത്തിനെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇപ്രകാരം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഏറെ പ്രശംസിച്ച് പറയുകയും അവരുടെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം അവർക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഈ മുഅ്ജിസത്തിലൂടെയുള്ള അവരോടുള്ളതായ പ്രബോധനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഇസ്ലാം ദീനിനെ പ്രബോധനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ രീതി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ രീതി അനുസരിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ
പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിനെ അവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. ഏതായിരുന്നു ആ രീതി? ആ രീതിയാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി തങ്ങളവറുകളും അതുപോലെയുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരും ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതായിരുന്നു ആ രീതി എന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. ലഖദ് മന്നല്ലാഹു അലൽ മുഅ്മിനീൻ ഇദ് ബഅസ ഫീഹിം റസൂലൻ മിൻ അൻഫുസിഹിം യത്ലൂ അലൈഹിം ആയാതിഹി വയുസക്കീഹിം വയുഅല്ലിമുഹുമുൽ കിതാബ വൽ ഹിക്മ വഇൻ കാനൂ മിൻ ഖബ്ലു ലഫീ ളലാലിൻ മുബീൻ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബത്തിൽ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിനെ പ്രബോധനം ചെയ്ത രീതിയാണ് ഈ ആയത്തിലൂടെയും ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റ് ആയത്തുകളിലൂടെയും അല്ലാഹു പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അല്ലാഹു പറയുന്നു, ലഖദ് മന്നല്ലാഹു അലൽ മുഅ്മിനീൻ, മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു ഗുണം ചെയ്തു. ഇദ് ബഅസ ഫീഹിം റസൂലൻ മിൻ അൻഫുസിഹിം, അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു പ്രവാചകനെ അയക്കലുകൊണ്ട് അല്ലാഹു മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്തു. എന്താണ് ആ പ്രവാചകന്റെ പ്രവർത്തന രീതി? ആ പ്രവർത്തന രീതി ഒന്ന്, യത്ലൂ അലൈഹിം ആയാതിഹി, അല്ലാഹുവിന്റെ ആയത്തുകളെ ഓതി കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കലാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഉദ്യോഗം. പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആനിന്റെ വചനങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്തിന് ഓതി കൊടുക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം, ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്തിനെ ആത്മീയമായി അവരെ സംസ്കരിച്ചെടുത്തു. അഥവാ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ പൂർണ്ണമായി പരിശുദ്ധമാക്കി. പൂർണ്ണമായ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഹൃദയമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ. അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കിബ്റില്ല, അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഹസദില്ല, അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ റിയാ ഇല്ല, അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉജ്ബില്ല, അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു അസുഖങ്ങളും അവരുടെ ഹൃദയത്തിലില്ല. അവരുടെ ഹൃദയം വളരെ പരിശുദ്ധമായ പളുങ്ക് പാത്രം പോലെയുള്ള ഹൃദയമാണ്. നല്ല തെളിഞ്ഞ കണ്ണാടി പോലെയുള്ള ഹൃദയമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്തിന്റെ ഹൃദയം. അത്ര പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമകളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്ത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതേ തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയം. അഥവാ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാവണം, നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധമാവണം. ആ ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഹൃദയം ശുദ്ധമായില്ലെങ്കിലോ നാം പരാജയപ്പെട്ടു പോകും. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു തആല ഗൗരവത്തോടെ സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണത്. അല്ലാഹു പറയുന്നു, വശംസി വളുഹാഹാ വൽ ഖമരി ഇദാ തലാഹാ വന്നഹാരി ഇദാ ജല്ലാഹാ വല്ലൈലി ഇദാ യഗ്ശാഹാ വസ്സമാഇ വമാ ബനാഹാ വൽ അർളി വമാ തഹാഹാ വനഫ്സിൻ വമാ സവ്വാഹാ ഫഅൽഹമഹാ ഫുജൂറഹാ വതഖ്വാഹാ ഖദ് അഫ്ലഹ മൻ സക്കാഹാ വഖദ് ഖാബ മൻ ദസ്സാഹാ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട സൂറത്തിലൂടെ ഒരുപാട് സത്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. വശംസി, സൂര്യനെ തന്നെയാണ് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സത്യം ആരംഭിക്കുകയാണ്. വശംസി വളുഹാഹാ വൽ ഖമരി ഇദാ തലാഹാ വന്നഹാരി ഇദാ ജല്ലാഹാ വല്ലൈലി ഇദാ യഗ്ശാഹാ വസ്സമാഇ വമാ ബനാഹാ വൽ അർളി വമാ തഹാഹാ വനഫ്സിൻ വമാ സവ്വാഹാ. ഇതെല്ലാം അല്ലാഹുവിന്റെ സത്യങ്ങളാണ്. 8ഓളം സത്യങ്ങളാണ് അല്ലാഹു ചെയ്യുന്നത്. സൂര്യനെ കുറിച്ച് സത്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭൂമിയെ കുറിച്ച് സത്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് സത്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പകലിനെ കുറിച്ച് സത്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, രാവിനെ കുറിച്ച് സത്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കുറെ സത്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വലിയ ഗൗരവത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട്. ആ വിഷയം ഏതാണെന്ന് അറിയുമോ? ഖദ് അഫ്ലഹ മൻ സക്കാഹാ. മനസ്സ് നന്നാക്കിയ ആൾ
ഹൃദയം ശുദ്ധമാക്കിയാൽ നിശ്ചയമായും വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ആ വാക്കിന്റെ ഗൗരവം അറിയുമോ? ഖദ് അഫ്ലഹ മൻ സക്കാഹാ. ഹൃദയം ശുദ്ധിയാക്കിയവൻ, ഹൃദയം സംസ്കരിച്ചവൻ പരിപൂർണമായിട്ട് വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. സത്യം 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 അള്ളാഹു സത്യം ചെയ്ത് പറയുകയാണ്. വഖദ് ഖാബ മൻ ദസ്സാഹാ. അത് ശുദ്ധമാക്കാത്തവനോ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും. അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. ഹൃദയം ശുദ്ധമായില്ലെങ്കിൽ അവൻ അമ്പേ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും. ഹൃദയം ശുദ്ധമാക്കിയാലോ നിശ്ചയമായും വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധമാക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വലിയ മുന്നറിയിപ്പോടുകൂടിയും താക്കീതോടുകൂടിയും അല്ലാഹു നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധമാക്കുക എന്നത്. ആ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധമാക്കുക എന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പ്രബോധനത്തിൽ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറയുന്നത്. ലഖദ് മന്നല്ലാഹു അലൽ മുഅ്മിനീൻ ഇദ് ബഅസ ഫീഹിം റസൂലൻ മിൻ അൻഫുസിഹിം യത്ലു അലൈഹിം ആയാതിഹി വയുസക്കീഹിം എന്ന വാക്കിലൂടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്, നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചക തിരുമേനി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ പ്രബോധനത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ഹൃദയത്തെ സംസ്കരിക്കുക എന്നത്. അങ്ങനെ ഹൃദയത്തെ സംസ്കരിക്കാനുള്ള കഴിവ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു പ്രത്യേകമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് പറയാൻ അല്ലാഹു തആല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കാര്യം നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ട് പറയാനുള്ള കഴിവ് അല്ലാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയും ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബത്തും കൂടി നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യ സഹജമായി വന്നു പോകുന്ന ചെറിയ അപാകതകൾ സംഭവിക്കാമല്ലോ. ആർക്കോ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ മഅ്മൂമീങ്ങളായ ആർക്കോ എന്തോ നിസ്കാരത്തിൽ പിഴവ് സംഭവിച്ചപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നിസ്കാര ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഇന്നി അറാക്കും മിൻ വറാഇ ളഹിരി കമാ അറാക്കും മിൻ അമാമി ലാ യഖ്ഫാ അലയ്യ റുകൂഉകും വലാ സുജൂദുകും വലാ ഖുശൂഉകും. നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഈ നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്തിൽ നിന്ന് പിഴവ് സംഭവിച്ചവരുടെ പിഴവിനെ ഉണർത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്, അല്ലയോ സഹാബത്തെ, ഞാൻ മുമ്പിൽ ഇമാമായിട്ട് നിസ്കരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ എന്റെ പിന്നിൽ മഅ്മൂമീങ്ങളായിട്ട് നിസ്കരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഇന്നി അറാക്കും മിൻ വറാഇ ളഹിരി, ഞാൻ എന്റെ പിന്നിലൂടെ നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ പിന്നിലൂടെ നിങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട്. ഏതുപോലെ കമാ അറാക്കും മിൻ അമാമി, ഞാൻ മുമ്പിലൂടെ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ കാണുന്നുവോ അതേപോലെ നിങ്ങളെ ഞാൻ പിന്നിലൂടെ കാണുന്നുണ്ട്. ലാ യഖ്ഫാ അലയ്യ റുകൂഉകും, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന റുകൂഉ എന്റെ മേൽ അവ്യക്തമല്ല. നിങ്ങളുടെ റുകൂഉ ശരിയായ റുകൂആണോ അല്ല ശരിയല്ലാത്ത റുകൂആണോ എന്ന കാര്യം എനിക്ക് മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല വലാ സുജൂദുകും, നിങ്ങളുടെ സുജൂദും എന്റെ മേൽ അവ്യക്തമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരു പടി കൂടി
മുന്നോട്ട് കടന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ റുകൂഅ്, സുജൂദ് പോലെയുള്ള ഈ ബാഹ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, വലാ ഖുശൂഉകും, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഖുശൂഉം ഭയഭക്തിയുമില്ലേ, അതും എനിക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിക്കാണാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞു. മഹാനായ ഖുതുബുൽ അഖ്താബ് ശൈഖ് മുഹയ്യിദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് മഹാനവറുകൾ ഒരിക്കൽ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, കുപ്പിക്കകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാണും ഞാൻ നിങ്ങളെ, കൽബകം എന്നോ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗൗസുൽ ആദം തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, ശിഷ്യന്മാരെ, കുപ്പിക്കകത്തുള്ള വസ്തു പുറമേ നിന്ന് നോക്കിക്കണ്ടുകൊണ്ട് അത് ഇന്നതാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നോക്കിക്കണ്ടുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗൗസുൽ ആദം ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് പറഞ്ഞത് ചരിത്രത്തിൽ നാം കണ്ടതും കേട്ടതും പറഞ്ഞതുമല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ, അഷ്റഫുൽ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എന്റെ പിന്നിൽ വെച്ച് റുകൂഅ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ എന്റെ പിന്നിൽ വെച്ച് സുജൂദ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ആ സുജൂദിലോ റുകൂഇലോ എന്തെങ്കിലും അപാകതകൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈമാൻ അത് എനിക്ക് നോക്കിക്കാണാൻ അല്ലാഹു കഴിവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ താൽപര്യം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് സ്വഹാബത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ നോക്കിക്കാണാനുള്ള കഴിവ് കൊടുക്കുകയും ആ നോക്കിക്കണ്ട സ്വഹാബത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ ആവശ്യമായ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി, ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ കൊടുത്ത് അവരുടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. മുമ്പിലുള്ള സഹാബത്തിനെ മാത്രമല്ല, നിസ്കാരത്തിലുള്ള സഹാബത്തിനെ മാത്രമല്ല, അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യത്തിലുള്ള സഹാബത്തിനെ മാത്രമല്ല, അവിടുന്ന് കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞുപോയി എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ള സഹാബത്തിനെയും അവരെയും കാണാൻ, അവർക്കും വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിന് ഒട്ടനേകം തെളിവുകൾ നമുക്കുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. മൂത്തത്ത് യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന യുദ്ധത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ മൂത്തത്ത് യുദ്ധത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജഅഫർ ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഷഹീദായി, ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു റവാഹത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഷഹീദായി, ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഇബ്നു ഹാരിസത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഷഹീദായി. ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഷഹീദാകുന്ന അവസരത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ സംഭവ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇല്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ആളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നഅൻ നബിയ്യു സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സയ്യിദൻ വ ജഅഫർ ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ വ അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു അബീ റവാഹത എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഖബല അൻ യഅതിയ ഖബറുഹും. ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് മൂത്തത്ത് യുദ്ധത്തിൽ വെച്ച് മരണപ്പെടുന്ന അഥവാ ഷഹീദാകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്തായ അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു റവാഹത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഇബ്നു ഹാരിസത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ജഅഫർ ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെയും ആ മരണ വാർത്ത മദീന പള്ളിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരോട് പറയുന്നുണ്ട്. എങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം മുമ്പിലുള്ള സഹാബത്തിനെ മാത്രമല്ല, അവിടുത്തെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞുപോയ സഹാബത്തിന് പോലും അവരെ സംബന്ധിച്ച് പോലും അറിയാനുള്ള കഴിവ് അല്ലാഹു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുത്തെ സഹാബത്തിനെ ഏത് നിമിഷത്തിലും അവരുടെ ഹൃദയത്തെ സംസ്കരിച്ചു, അവരെ സംസ്കാര സമ്പന്നരാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഉത്തമ പൗരന്മാരാക്കി വാർത്തെടുക്കാൻ
അവരുടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. ഇങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബത്തിനെ തസ്കിയത്ത് ചെയ്തു, അവരെ തർബിയത്ത് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഈ ലോകത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ 1,00,000-ൽ ചില്ലാനം ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബത്തിനെ, അഥവാ സ്വഹാബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔലിയാക്കളായ സ്വഹാബത്ത്, ആരിഫീങ്ങളായ സ്വഹാബത്ത്, ഏറ്റവും നല്ല മുഅ്മിനീങ്ങളായ സ്വഹാബത്ത്, ഏറ്റവും നല്ല പിന്തുടരാൻ പറ്റുന്ന മാതൃകാ പുരുഷന്മാരും മാതൃകാ വനിതകളുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്തിനെയാണ് വാർത്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ സഹാബത്തിനെ പറ്റി പറയുകയുണ്ടായി, അസ്ഹാബി കന്നുജൂം ബിഅയ്യിഹിം ഇഖ്തദൈതും ഇഹ്തദൈതും. എന്റെ സഹാബത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണ്, അവരെ നിങ്ങൾ ആരോട് പിൻപറ്റിയാലും നിങ്ങൾ സന്മാർഗത്തിലെത്തും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്തിന്റെ ആ ഉന്നതമായ പദവിയെ, ആ ഉന്നതമായ മാതൃക യോഗ്യമാവുക എന്ന ആ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയാണ്. അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഒരു സമൂഹത്തെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വാർത്തെടുത്തു. ചുരുങ്ങിയ 23 വർഷങ്ങളെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്തിനെ, അതിലിടയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്തിൽ പല യുദ്ധങ്ങളും ഉണ്ടായി, അഥവാ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്ത് പല യുദ്ധങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂത്തത്തെ യുദ്ധത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്ത് പങ്കെടുത്തു, ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു, ഉഹദ് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ഈ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏതാനും ആളുകൾ ഷഹീദായി. ആ ഷഹീദാകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഉഹദ് യുദ്ധത്തിലും ഏതാനും ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്ത് ഷഹീദായത് നിങ്ങൾ അറിയുമല്ലോ. ഇന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉഹദ് യുദ്ധത്തിൽ വെച്ച് ഷഹീദായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്തിന്റെ മഖ്ബറകളെ അവിടെ ഉഹദ് എന്ന് പറയുന്ന ഭൂമിയിൽ അവിടെ പ്രത്യേകം സുരക്ഷിതമാക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, ചുറ്റുഭാഗത്തും മതിൽ കെട്ടിക്കൊണ്ട്, അവിടെ നല്ല ഗേറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായി അവിടെ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഉഹദ് യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്ത്, ശുഹദാക്കൾ, ആ ശുഹദാക്കളെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവർ ഷഹീദായ ആ സമയം, അഥവാ ഓരോ വർഷവും അവർ ഷഹീദായ സമയത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഒരു സിയാറത്ത് സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്ന് സ്വഹീഹായ ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അവിടെയുള്ള സഹാബത്തിനെയൊക്കെ കൂട്ടി അവിടെ ചെന്നുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരു വർഷം കൂടുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിയാറത്ത് സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹീഹായ ഹദീസിന്റെ കിതാബുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു ഹദീസിൽ ഇമാം ബുഖാരി ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിലുണ്ട്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ 8 വർഷം കൂടുന്ന അവസരത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്തിന്റെ ഖബറുകളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉഹദിലും അതുപോലെയുള്ള ഖബറുകളെ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാറുണ്ട് എന്നും ഹദീസിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 5 വർഷത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 8 വർഷത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്ന ഈ ഒരു പതിവ് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ട് എന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നാം സത്യവിശ്വാസികളായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ അവർ മരണപ്പെട്ട ദിവസം നോക്കിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് 5 കൊല്ലം കൂടുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വർഷം കൂടുമ്പോ നാം ഒരു സിയാറത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നു. ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. അവർക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യത്തിനും സുരക്ഷിതത്തിനും പല വിധത്തിലുള്ള പദ്ധതികളും ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കാണപ്പെടുന്ന ഈ സന്തോഷത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മഹാന്മാരോടുള്ളതായ ആ ഒരു ബഹുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കാണപ്പെടുന്ന ലൈറ്റുകളൊക്കെ, അവരോടുള്ളതായ ബഹുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഡെക്കറേഷനുകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അംഗീകരിച്ചതും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചതും ഈ രൂപത്തിൽ മഹാന്മാരെ ആദരിക്കുന്നതിന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും തന്നെ എതിരോ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അത് അനാചാരമായിട്ടോ കണ്ടിട്ടില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പരിശുദ്ധരായ
ഷഹീദായ സ്വഹാബത്ത്, ആ സഹാബത്ത് ഷഹീദായ ദിവസവും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവരുടെ ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകമായി പോകാറുണ്ട്. എന്ന് മാത്രമല്ല, ജന്നത്തുൽ ബഖീ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സുപരിചിതമാണല്ലോ. മദീന പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുമുള്ള മൈതാനിക്കാണല്ലോ പറയുന്നത് ജന്നത്തുൽ ബഖീ എന്ന് പറയുന്ന മൈതാനി. ആ മൈതാനിയിൽ മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്തിനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് സഹീഹായ ഹദീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹദി ആയിഷ ബീവിയും ഒന്നിച്ച് കിടക്ക പങ്കിടുന്ന അവസരത്തിൽ, അഥവാ ഒരു വിരിപ്പിൽ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് കിടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പാതിരാ സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ആ വിരിപ്പിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി വിരിപ്പിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വീട്ടിന്റെ പുറത്തേക്ക് വന്നു. പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ദൂരെ നടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടു. പിറകിൽ തന്നെ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ ഒരുമിച്ച് കൂടി. അങ്ങനെ പോയി നോക്കുമ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള ആ ബഖീൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ മൈതാനിയിലേക്ക് കയറി ചെന്നു. മൈതാനിയിൽ കയറി ചെന്നുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് സിയാറത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. ആ സിയാറത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ ദൂരെ നിന്ന് നോക്കിക്കണ്ടതിന് ശേഷം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സിയാറത്ത് അവസാനിപ്പിച്ചു. തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ വേഗത്തിൽ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി വന്ന് തന്റെ വിരിപ്പിൽ കയറി കിടന്നു. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ വന്ന് കടന്നതിന്റെ പിറകിലായിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വന്ന് കയറി കിടന്നു. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ എഴുന്നേറ്റ് പോയതും ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ പിന്തുടർന്നതുമെല്ലാം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ആയിഷ ബീവിയോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, നീ എവിടെയാണ് പോയിരുന്നത്, നീ എങ്ങോട്ടായിരുന്നു എഴുന്നേറ്റ് വന്നിരുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുക പോലും ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കെ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അങ്ങനെ ഒരു സിയാറത്തിന്, ഒരു ഖബർ സിയാറത്തിന് പോയാൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നാൽ എന്താണ് പറയേണ്ടത്? ആ മഖ്ബറയിൽ എത്തിയാൽ, ആ ഖബറിന്റെ അടുത്തെത്തിയാൽ എന്താണ് ഞങ്ങൾ പറയേണ്ടത് എന്ന് പോലും ചോദിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്ത ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഹദീസിന്റെ കിതാബുകളിൽ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സിയാറത്ത് ഏറ്റവും നല്ല പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട അമലാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് ചില പ്രത്യേക രാത്രികളിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശഅബാൻ 15-ന്റെ ആ ഒരു രാവിലായിരുന്നു ആ സംഭവം എന്നുകൂടി അതേ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രത്യേക രാവുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ സമയങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള സിയാറത്തുകൾ പോകുന്നതിനും സിയാറത്തുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതും പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഇസ്ലാം അംഗീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും അത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള മര്യാദകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈ സിയാറത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതും ഈ സിയാറത്തിന് വരുന്നതും അതിൽ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ഖബറുകൾ, സഹോദരിമാരായ പെണ്ണുങ്ങൾ, അവർ നല്ല അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി, അവർ നല്ല മര്യാദയോടുകൂടി, അവർ നല്ല ഫർദയോടുകൂടി, അവർ നല്ല മറവോടുകൂടി അവർ വന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നതിന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും തന്നെ വിലക്കിയിട്ടില്ല. പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ അതിൽ മാതൃകയുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹായുടെ മാതൃകയുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്തികളായ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മാതൃകയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഇസ്ലാം അംഗീകരിച്ചതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ പറയാം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഉള്ളാർ ഉറൂസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക പേരിട്ടുകൊണ്ട് ഉറൂസ് മുബാറക്ക് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഈ ഉറൂസ് മുബാറക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിനും അർത്ഥമുണ്ട്, അതിന് ലക്ഷ്യമുണ്ട്, അതിന് രേഖകളുണ്ട് എന്നുകൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കണ്ണടച്ച് വേണ്ടാത്ത അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും ജഹിലി വിളമ്പിക്കൊണ്ട് ഇത്തരം നല്ല സൽക്കർമ്മങ്ങളെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളാക്കി, ഇത്തരം നല്ല സൽപാന്താവുകളെ ദുർപാന്താവുകളാക്കി അതിനെ ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അത് ബിദ്അത്താണ്, അത് വലാലത്താണ്, അത് നബി ചെയ്തിട്ടില്ല,
സ്വഹാബത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന ഈ ചൊൽപ്പടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സമുദായത്തിന്റെ അടിയിൽ ഫിത്ന ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, എന്തിന് നമുക്ക് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് അത്രമേൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്? നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുന ശാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തുടങ്ങിയ മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ തവസ്സുൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവരൊക്കെ ഇസ്തിഗാസ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവരൊക്കെ ഇടതേടിയിട്ടുണ്ട്. ആ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ അതെല്ലാം തന്നെ കടന്ന് ആക്ഷേപിക്കുന്നതിന്റെ യുക്തി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഈ ഉള്ളാൽ ഉറൂസിന് എത്രയോ കൊല്ലക്കാലമല്ലേ നമ്മുടെ മഹാനായ താജുൽ ഉലമാ നേതൃത്വം കൊടുത്തത്? മഹാനവറുകളുടെ നേതൃത്വത്തിലല്ലേ ഇത് നടന്നിരുന്നത്? ഈ ഒരു ഉറൂസ് നടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കൊല്ലം ഈ ഉറൂസിന്റെ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ ഇതിൽ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുൽ ഉലമാ, റഈസുൽ മുഹഖഖീൻ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് പോലെയുള്ള മഹാന്മാരായ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്തുക്കൾ ഇത്തരം ഉറൂസുകൾ സംബന്ധിക്കുന്നു. അവരിവിടെ വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നു, അവരിതെല്ലാം സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു, അവരിതെല്ലാം നല്ല സൽക്കർമ്മമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് തന്നെ. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം. പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ആമിനു കമാ ആമനൻ നാസ്, ആ നല്ല ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുവീൻ എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈ മഹാന്മാരൊക്കെ വിശ്വസിച്ചത്, ഈ മഹാന്മാരൊക്കെ സൽക്കർമ്മമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് നാം എന്തിന് അമാന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്? നമുക്ക് എന്തിന് അതിൽ അവിശ്വാസം വരേണ്ടതുണ്ട്? നമുക്ക് എന്തിന് അതിൽ സംശയം വരേണ്ടതുണ്ട്? ഈ മഹത്തുക്കളൊക്കെ ചെയ്തത് തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ മാതൃക. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതെല്ലാം തന്നെ വിശ്വാസപരമായിട്ടും കർമ്മപരമായിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനൊരു പൈതൃകമുണ്ട്, ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട്. ആ പാരമ്പര്യം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ പിന്തുടർന്നു പോവുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം, നമ്മുടെ കടമ. ആ കടമ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടാണ് നാം നിർവഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം പരിപാടികളിൽ ഉറൂസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി, ഒരു സത്യവിശ്വാസി മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സത്യവിശ്വാസി മുഅ്മിനാണെങ്കിൽ ആ മുഅ്മിനായ സത്യവിശ്വാസി മരണപ്പെട്ടു, അദ്ദേഹത്തെ കുളിപ്പിച്ചു, അദ്ദേഹത്തെ കഫൻ ചെയ്തു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ മയ്യിത്ത് നിസ്കരിച്ചു. അങ്ങനെ മുഅ്മിനീങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഖബർ കുഴിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഖബറിൽ അദ്ദേഹത്തെ ദഫൻ ചെയ്യാൻ, അദ്ദേഹത്തെ മറവ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെ മറവ് ചെയ്യും. മറവ് ചെയ്തിട്ട് ആ മറവ് ചെയ്ത ശേഷം അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി തസ്ബീഹ് ചൊല്ലും, അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ദുആ ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും പിരിയും. അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും പിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുങ്കർ നക്കീർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മലക്കുകൾ വരും. ഇതെല്ലാം ഹക്കായ കാര്യമാണല്ലോ, സ്വഹീഹായ ഹദീസിലൂടെ സ്ഥിരപ്പെട്ട കാര്യമാണല്ലോ. മുങ്കർ നക്കീർ വന്നുകൊണ്ട് അവിടെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. മർ റബ്ബുക എന്ന് തുടങ്ങിയ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ മറുപടി കൊടുക്കും. ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും നല്ല സ്ഫുടമായി മറുപടി കൊടുക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല. അങ്ങനെ മറുപടി കൊടുക്കാൻ സൗഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കുന്ന മഹത്തുക്കൾ, സൗഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ അല്ലാഹു നമ്മയും നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെല്ലാം അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ച് അദ്ദേഹം അതിന് കൃത്യമായ മറുപടിയും പറയും. കൃത്യമായ മറുപടി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട മലായിക്കത്തുകൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോകാൻ നോക്കും. വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോകാൻ നോക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അവര് ലാസ്റ്റ് നേരത്തെ ഇവിടെയൊക്കെ ആശംസ പറയുന്നില്ലേ, അതുപോലെയുള്ള ഒരു ആശംസ പറയും. എന്താണ് ആ ആശംസയിൽ പറയുന്ന വാക്ക്? രണ്ട് റിവായത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹദീസിൽ. നം സാലിഹ എന്നൊരു റിവായത്തിലുണ്ട്, മറ്റൊരു റിവായത്തിലുള്ളത് നം കനൗമത്തിൽ അറൂസ് എന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മലായിക്കത്തുകൾ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപിരിയുന്നത്. നീ
നല്ല അറൂസ് കടന്നുറങ്ങുന്നത് പോലെ, അഥവാ പുതിയാപ്പള കടന്നുറങ്ങുന്നത് പോലെ നീ കിടന്നുറങ്ങിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപിരിയുന്നത്. അഥവാ അന്നത്തെ ദിവസം ഈ ആള് അറൂസായ ദിവസമാണ്. അറൂസായ ദിവസം അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. മരണപ്പെട്ട ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഉറൂസ് കഴിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ആഘോഷത്തിന് അറൂസായ ദിവസത്തിൽ നാം ഈ ആഘോഷം കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ ആഘോഷത്തിന് ഉറൂസ് എന്ന് പേര് വിളിക്കാം എന്ന് മഹാനായ ശൈഖുനാ ശംസുൽ ഉലമ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് എന്നവർ പല വട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ഇതിന്റെ തഹ്ഖീഖ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതായിട്ട് നമുക്കറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അറൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ദിവസം, അറൂസായ ഈ ദിവസം നാം ആ ദിവസമാണ് ഈ വിധത്തിലുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത്. ഈ ആഘോഷത്തിന് ഉറൂസ് എന്ന് പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ഇതിനും അടിസ്ഥാനമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അങ്ങനെ ഈ ചെയ്യുന്നതിനെല്ലാം തന്നെ തികച്ചും അടിസ്ഥാനമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ലോകത്തോട് വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ഈ ലോകത്തോട് ഈ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ദീനിനെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ വഴി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിലൂടെ അവർ ഏറ്റവും നല്ല മുഅ്മിനീങ്ങളായി, ഏറ്റവും നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായി, അങ്ങനെ സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഈ പരിശുദ്ധരായ മുഅ്മിനീങ്ങളെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഹജ്ജത്തുൽ വിദാ എന്ന് പറയുന്ന ആ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഹജ്ജിന് അവരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി. അവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതിന് ശേഷം അറഫയിൽ വെച്ച് ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി. അറഫയിൽ വെച്ച് പ്രസംഗം നടത്തിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും മിനായിൽ വെച്ച് ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി. വീണ്ടും മിനായിൽ വെച്ച് ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി. ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ കൂടിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്തിനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു. എന്താണ് ആ കാര്യം എന്നറിയുമോ? സ്വഹാബത്തെ, അല്ലാഹു എന്നിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹിദായത്തിനെ പ്രബോധനം ചെയ്യലാണ്. ആ ഹിദായത്തിനെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പ്രബോധനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഹൽ ബല്ലഗ്തു, ഞാൻ നിങ്ങളിൽ പ്രബോധനം ചെയ്തിട്ടില്ലയോ? ഞാൻ നിങ്ങളിൽ പ്രബോധനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്തെല്ലാം ഒന്നടങ്കം സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ബലാ യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ, അവിടുന്ന് പ്രബോധനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതെല്ലാം എത്തിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവർ മറുപടിയും കൊടുത്തപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് കൈ മേൽപോട്ട് ഉയർത്തുകയാണ്. മേൽപോട്ട് കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനോട് പറയുന്നു, അല്ലാഹുമ്മ ഷ്ഹദ്, അല്ലാഹുമ്മ ഷ്ഹദ്, അല്ലാഹുവേ ഞാൻ പ്രബോധനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ഇവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവർ പ്രബോധനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് സമ്മതം തരികയും എനിക്ക് എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് എനിക്കൊരു സാക്ഷി വേണം. അഥവാ അല്ലാഹുവേ നീയാണ് ഈ ഇതിന് സാക്ഷി. അല്ലാഹുവേ നീ സാക്ഷിയാവേണമേ, നീ സാക്ഷിയാവേണമേ എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആ യോഗം അവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞു. ആ യോഗം പിരിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം അവിടെ കൂടിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ കുറെ ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് നടക്കും, പടിഞ്ഞാറോട്ട് നടക്കും, കുറെ ആളുകൾ കിഴക്കോട്ട് നടക്കും, കുറെ ആളുകൾ വടക്കോട്ട് പോകും, കുറെ ആള് തെക്കോട്ട് പോകും. ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പിരിഞ്ഞു പോകുമല്ലോ. അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്ത് ആ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കായിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയുമോ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവസാനമായി അവർക്കൊരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു.
എന്താണ് നിർദ്ദേശം എന്നറിയുമോ? ആ നിർദ്ദേശത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഹാജരുള്ളവർ ഇവിടെ ഹാജറുള്ളവർ, ഹാജറില്ലാത്തവർക്ക് ഈ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിന്റെ തൗഹീദിനെ, പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഇസ്ലാം എന്ന ഹിദായത്തിനെ നിങ്ങൾ പ്രബോധനം ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. ആ കൽപ്പന കേട്ടുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്ത് അന്ന് യോഗത്തിൽ വെച്ച് എങ്ങനെയാണോ പിരിഞ്ഞു പോയത്, ആ ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്കും, ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നു. ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, കർണാടകത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധകരായി സഹാബത്തും വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ശേഷമുള്ള താബിഈങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ശേഷമുള്ളവർക്ക്, മദീനയിലുള്ളവർക്ക് സ്വപ്നത്തിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കൽപ്പന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനവുമായിട്ട് പോകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മഹാനായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് ഖുതുബുസ്സമാൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മഹാനവറുകൾ ഈ കർണാടകത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തു. കർണാടകത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുതുബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി തങ്ങൾ അവർ ചെയ്തത് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിനെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾക്ക് പ്രബോധനം ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവർ വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി പല കറാമത്തുകളും അവരിലൂടെ ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൗലൂദ്, മഹാനവറുകളുടെ മൗലൂദിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കറാമത്തുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കറാമത്തിലൂടെ അവർക്ക് ശരിക്ക് ഇസ്ലാം ബോധ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മുഅ്ജിസത്തിലൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്തിന് ഇസ്ലാമിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി തങ്ങളവറുകളും ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തുള്ളവർക്കെല്ലാം തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ അത് സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഒരുപാട് കറാമത്തുകളിലൂടെ അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തപ്പോൾ മഹാനവറുകളെ ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ അവർ ബഹുമാനിച്ചു, ആദരിച്ചു. ആ ആദരവ് മുസ്ലിങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്, എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടായി. എല്ലാവരും അവരെ ആദരിച്ചു. എല്ലാവരും ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവർ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തെത്തി. അങ്ങനെ മഹാനായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി തങ്ങളവർ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരായി അവരിവിടെ വരികയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു പ്രഭവ കേന്ദ്രമായി നമ്മുടെ ഉള്ളാൾ മാറിക്കഴിയുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഇസ്ലാം ദീൻ എന്ന ഹക്കായ മതം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ ഭാഗമാവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള മഹാനായ വലിയവറുകളെ നാം ജീവിതത്തിൽ ബഹുമാനിച്ചതുപോലെ അവരെ മരണശേഷം നാം ബഹുമാനിക്കണം. കാരണം അവരുടെ കറാമത്തുകൾ ഒരിക്കലും തന്നെ മുറിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. സവാഉം മഹ്യാഹും വമമാതുഹും എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവരുടെ മരണശേഷവും. അവരുടെ മരണശേഷവും അവർക്കുള്ള ബഹുമാനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ മുഅ്ജിസത്ത് മുറിഞ്ഞു പോകുകയില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് അഹ്ലുസ് സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ പറയുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ മുഅ്ജിസത്തിന് ഒരു കോട്ടവും സംഭവിക്കുകയില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജീവിതകാലത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകമായ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മുടിക്ക്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ തുപ്പുനീരിന്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വിയർപ്പിന്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഡ്രസ്സിന്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും അവർ ബഹുമാനവും ആദരവും കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ആ ആദരവ് ഹയാത്ത് കാലത്ത് എത്രമാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുവോ അതേ ആദരവ്
തെളിവ് തന്നെ അവിടുത്തെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കലും തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മുഅ്ജിസത്തിന് ഒരു കോട്ടവും സംഭവിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ കോട്ടം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഖാതിമുൻ നബിയീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഉന്നതമായ പദവിയും ആ ഉന്നതമായ ആ ഒരു പ്രവാചക പരമ്പരയുടെ അവസാനത്തെ കണ്ണിയാവുക എന്ന ആ മഹത്തായ കാര്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പരിപൂർണമാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെയുള്ള പ്രവാചകൻ തന്നെയാണ്. ആ പ്രവാചകന്റെ മുഅ്ജിസത്തും ആ പ്രവാചകന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെല്ലാം തന്നെ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒട്ടും തന്നെ കോട്ടം വരാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ കറാമത്തും മുറിഞ്ഞു പോവുകയില്ല. ലാ യൻഖതിഉ എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലെ ആധികാരിക മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ കറാമത്ത് മുറിഞ്ഞു പോവുകയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ആ കറാമത്തിൽ ഇന്നും ആകൃഷ്ടരായിക്കൊണ്ടാണ് ഈ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട മഖബറയിൽ വന്നുകൊണ്ട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഒരു പെങ്ങൾ പ്രസവിക്കാത്ത ഒരു പെങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പെങ്ങൾക്ക് 2 കുട്ടികൾ ഉണ്ടായതും ഇവിടെ വന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് അനുഭവത്തിലൂടെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ എന്റെ പെങ്ങളും പെങ്ങളുടെ ഭർത്താവും വന്ന് ഇവിടെ താമസിച്ചു, സിയാറത്ത് ചെയ്ത് ഇവിടെ താമസിച്ചു. ഇവിടുന്ന് പോയതിന് ശേഷം അവർ ഗർഭിണികളാവുകയും ആദ്യത്തെ കുട്ടി ഉണ്ടാവുകയും രണ്ടാമത് കുട്ടി ഉണ്ടായതും ഇവിടെ വന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണെന്ന് അനുഭവത്തിലൂടെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് അനുഭവത്തിലൂടെ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ എനിക്കും ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള സിയാറത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്നും അത് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ കറാമത്തുകൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാളത്തെ ഉറൂസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങൾ ജാതി മതഭേദമന്യേ ഇവിടത്തേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട മഖബറയിലൂടെ നമുക്ക് ഈ സുള്ളാളത്തിന്റെയും പരിസരത്തിന്റെയും ഒരുപാട് ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ഈ മഹാനായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി തങ്ങൾ അവറുകൾ ജീവിതകാലത്ത് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അവിടുത്തെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷവും ഇന്നും പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനങ്ങൾ അവിടുത്തെ മഖബറയിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള പള്ളികളെല്ലാം തന്നെ ഈ മഖബറയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള ഇസ്ലാമിക് സെന്ററുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ മഖബറയിലൂടെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള ഇൽമിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം, ഇവിടെയുള്ള കോളേജുകളാവട്ടെ, ദർസുകളാവട്ടെ, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളാവട്ടെ, എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ആ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഇൽമിന്റെ വ്യാപനത്തിന് വേണ്ടി നാം ഇവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് മഹാനവറുകളുടെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം അവിടുന്ന് ചെയ്യുന്ന ആ ജീവിതകാലത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കറാമത്തും, അത് തന്നെയാണ് ശൈഖ് അവറുകളുടെ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന കറാമത്ത്. ജീവിതകാലത്ത് അവിടുന്ന് ദീനീ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദീനീ പ്രബോധനം തന്നെയാണ് ഇന്നും ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഫൈലി അവറുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കോളേജുകളായിരുന്നാലും മറ്റെല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളായിരുന്നാലും അതെല്ലാം ഇവിടെ നടന്നു പോകുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുതുബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി തങ്ങൾ അവറുകളുടെ ആ മഹത്തായ നേതൃത്വമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതകാലത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവറുകളെ എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളും വന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മരണശേഷവും അവിടുത്തെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷവും എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും ഈ മസാറിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ആദരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഇസ്ലാം ദീനിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു വർഗീയതയില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ ഇവിടെ വർഗീയത പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ തീവ്രവാദികളായിട്ടില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ ഒരിക്കലും തന്നെ മറ്റു മതവിഭാഗങ്ങളെ തള്ളിപ്പറയുകയോ അവരെ മാറ്റി നിർത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. മഹാന്മാരായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ആ മസാറുകളിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നമുക്കറിയാമല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാജ മുഈനുദ്ദീൻ അജ്മീരി തങ്ങൾ അവരുടെ ആ മഖബറയിലേക്ക് എല്ലാ
വിഭാഗം ആളുകൾ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അത് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു വർഗീയതയെ വെച്ച് പുലർത്തുന്നവരല്ല. ഉള്ളാളം ജമാഅത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു വർഗീയതയില്ല. ഇവിടെ ഒരു തീവ്രവാദമില്ല. ഇവിടെ എല്ലാവരോടും സൗഹൃദത്തോടുകൂടി, എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവിടെ പെരുമാറുന്നത്. ഇവിടെ വരുന്ന പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു, ഇവിടെ വരുന്നവരെ സ്വീകരിക്കുന്നു, ഇവരെ വരുന്നവർക്ക് എല്ലാവിധ ആദരവും ബഹുമാനവും കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ മഖ്ബറ ഇതൊരു മാതൃകാ മഖ്ബറയാണ്, ഇതൊരു മാതൃകാ സംവിധാനമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സേവനം എന്നത് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഇസ്ലാം എന്ന തൗഹീദ്, പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഇസ്ലാം എന്ന ഹിദായത്ത് ഈ സമൂഹത്തിന് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ മാർഗത്തിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന് ജീവിതകാലത്ത് സേവനം ചെയ്തതുപോലെ വഫാത്തിന് ശേഷം സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഒരു മാതൃകയായി നിലനിൽക്കുകയാണ്. ആ മഹാനവറുകളുടെ ഉറൂസാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഉറൂസ് നീണ്ടു നിൽക്കുകയാണ്. ഈ ഉറൂസിന്റെ തുടക്കമാണ് ഇന്നിവിടെ ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ വേദിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് സാദാത്യങ്ങൾ ഈ വേദിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ദുആ മജ്ലിസുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കൊണ്ടും ഭക്തി നിർഭരമാണ് ഈ മഹത്തായ പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ. അതിന്റെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സഹകരണവും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ്. ഈ പ്രദേശത്തുള്ള മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ഇതിന്റെ വളണ്ടിയർമാരാണ്. അത് പണ്ട് മുതലേ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഉള്ളാടത്തെ ഉറൂസായാൽ ഈ പരിസര പ്രദേശത്തുള്ളവരെല്ലാം അതിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളാകും. എല്ലാവരും വളരെ നിയന്ത്രണത്തോടുകൂടി, വളരെ അധികം അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കും. അങ്ങനെ നല്ല അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി, നല്ല ഭക്തി നിർഭരമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പരിപാടികളൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നാം എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കണം. അതിലൂടെ മഹാനവറുകളുടെ ആ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ആ മദദ് നമുക്കുണ്ടായിത്തീരണം. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ശരീഫുൽ മദനി അവിടെ മറവിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇവിടെ മറ്റൊരു മഹാൻ മറവിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. മൊയ്തീൻ സാഹിബ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മഹാനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സിഎം വലിയുല്ലാഹി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മഹാനവറുകളുടെ ശൈഖായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊയ്തീൻ സാഹിബ് എന്ന് പറയുന്നവർ. അവർ ഈ ജീവിതകാലത്ത് ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാലം ഈ പള്ളിയുടെ ചുറ്റിൽ ഭാഗത്തായിട്ട് താമസിക്കുകയും അങ്ങനെ ഇവിടെ മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുകയും ചെയ്തു. മഹാനവറുകളെ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ മറവ് ചെയ്തതിനു ശേഷം കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അന്നത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ഹാജി സാഹിബിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞു, മൊയ്തീൻ സാഹിബ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം വലിയ മഹാനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബറിനെ നിങ്ങൾ ഒരു സുരക്ഷിതമാക്കി വെക്കണം. അതൊരു ബഹുമാന പുരസ്സരം, അതിനെ നോക്കണം, അതിനെ ആദരിക്കണം, ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ അവർക്ക് അറിയിപ്പ് കൊടുക്കുകയും അതിന്റെ ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊയ്തീൻ സാഹിബ് അവറുകളുടെ മഖ്ബറയും അത് വേണ്ടത് വിധത്തിലുള്ള ആ മഹത്വത്തോടുകൂടി ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമ്മുടെ കമ്മിറ്റികൾ, നമ്മുടെ ഭാരവാഹികൾ ഈ മഹത്തായ മഖ്ബറയും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നോക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെ ഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നത് ഏറെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഈ മഹത്തായ ഈ മഖ്ബറയുടെ ഈ ഉറൂസ് സംവിധാനങ്ങൾ ഏറ്റവും വിജയകരമായി പര്യവസാനിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതിന് റബ്ബ് തആല നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇവിടെ മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാനായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ശരീഫുൽ മദനി തങ്ങളവറുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഖൈറിലാക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ എല്ലാ സദുദ്ദേശങ്ങളും അല്ലാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ. അർഹമുർ റഹീമീനായ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തായ അല്ലാഹ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് ശരീഫുൽ മദനി തങ്ങളവറുകളുടെ ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നീ ഖൈറിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നീ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പലരും രോഗികളാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് പോലും രോഗിയാണ്. അല്ലാഹുവേ, അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിലുള്ള സർവ്വ രോഗങ്ങളും നീ നീക്കിത്തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ
വേദനകളും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ നീക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. മഹാനവറുകളുടെ ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഈമാൻ സലാമത്താക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ റഹ്മാനെ. നാഫിയ ഇൽമ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അഹ്ലി സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ അഖീദയിലൂടെ ജീവിച്ച് മരണപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ദീനി ഉലൂമിന് വേണ്ടി മരണം വരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുർ റഹീമീന റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തെ ഈ മഹത്തായ സംരംഭവുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും നീ ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അവർക്കെല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യം ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അവസാനം ഞങ്ങളുടെ ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ 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 برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. എല്ലാവരോടും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്യുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.